زیبا ناز، اچھا زیبا ناز جو ہے وہ میرے خیال سے مومنہ ہوں گی. جی زیبا ناز آواز آ رہی ہے؟ ابھی سلمان زیبا رشدی ناز کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی سلمان رشدی کے ساتھ کیا ہوا پتا ہے نا؟ مومنوں نے اس کو مارا ایک سٹیج پہ چڑھ کے اس طریقے نہیں سے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور مارا بھی جائے گا، پھر بھی اس نے اس کو مارا. آپ بھی ہمیں ایسے ہی مروانا چاہتی ہیں؟ نہیں بولنے تو دو ایڈم ان کو. یہ مطلب انہوں نے پوچھا کیا سلمان ہوا، رشدی میں سے انہیں وہی پوچھ رہا ہوں، ہاں میں تو بتا کیا دوں کیا کیا ہوا. کرنا ہے اس سے؟ جی یہی پوچھ رہا ہوں. زیبا جی تم لوگوں کی نا اس سے بری حالت ہوگی. اس سے بھی بری بری حالت حالت جب ہوگی سالے مطلب کیسے؟ چاقو سالے مار سالے کے؟ سالے سے شروع ہوا، سالے سے. جی جی کس کے سالے ہیں ہم؟ کتوں کے کتوں کے، محمد کے نہیں. ارے یہی تو تمہارا بتاتا سالے اسلام کہ سور تمہارا کے. اسلام میں ایک منٹ کتنا یار امن ہے نا، منا یہی تو بھائی، بتاتا تمہارے اسلام میں ارے کتنا امن ہے. ارے ارے منا بھائی رکے. بالکل منا بھائی امن نہیں شاہ ہے. منا بھائی منا دیدی بھائی ہے، بالکل امن دیدی ہے، نہیں ہاں دیدی ہے ہے. ہماری، دیدی ہے ہماری، دیدی ہے ہماری، بالکل بولنے دے ذرا. جی بالکل امن نہیں ہے. اور ہمیں اچھا اس دیدی، بات پہ ہمیں بہت ہی ہمیں فخر ہمیں ہے ہمیں کہ پکڑے امن کیسے نہیں ہے. سالے دیدی؟ باقیوں کو دیکھو، عیسائی کو دیکھو، ہندو کو دیکھو، سالے کتے کی موت مرتے ہیں. مرتے اور ہیں. تو کون ہم مارے گا کون؟ جو کائر ہوتے ہیں وہ کتوں کی موت ہی مرتے ہیں. اور ہم بریو ہیں اور اسی لیے ہم جیتتے ہیں اور ہمیشہ بریو ہے. جیتیں گے. اچھا دیدی او دیدی زیبا دیدی، زیبا دیدی اگر اور آپ قائم نہیں ہے، ارے زیبا دیدی بات تو سنو، اگر آپ قائم نہیں ہے تو اپنا ویڈیو نہیں کیمرہ، تم تو کتوں کی موت مرو گے. ارے ہم مریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے وہ قائر نہیں ہے تو ویڈیو اپنا آن کر سکتی، تھوڑا بہادری بتا سکتی آپ؟ نہ میڈم وہ تم نہیں. نہ میرے ہاں نہ میرے وہ تم، نہ میرے وہ تم. واہ دیدی، واہ دیدی، دیدی واہ دیدی، دیدی دیدی. اچھا دیدی بات سنیں، ہمیں پکڑ کے کیسے ماریں گی؟ اس کو تو سٹیج پہ مارا تھا چاقو سے، پاکٹ نائف سے. ہمیں آپ کیسے ماریں گی؟ چاقو سے ہی ماروں گی گلے پہ اور کیا. چاقو سے گلے میں ماریں گی؟ آنکھ پہ ماریں گی؟ کہاں ایک ماریں بار گی؟ مل جاؤ اچھا لیکن گلے اگر پہ اگر ماروں گی. اگر اس سے پہلے میں نے آپ کو مارا تو؟ سالے سور. ارے جی جی ہم بتائیے. گولی ماریں گے، گولی ماریں گے، ڈائریکٹ نہیں نہیں گولی. نہیں نہیں منا بھائی، نہیں میں نے نہیں گولی نہیں مارنی، نہیں میں نے نہیں، جو محمد نے کیا تھا میں وہی کروں گا، ملکل یمین بنا کے ماروں گا وہ والا. جی جی زیبا جی. اچھا میں ان سے اگر میں نے پوچھنا آپ کو چاہتا پکڑ ہوں، لیا اور میں نے آپ کو ملکل یمین بنا لیا اور صبح شام 2 دفعہ مارا آپ کا سالے روز، تو سالے تیرا کاٹ ڈالوں گی. میں کاٹے گی میں کیسے؟ اتنی کائر ہوں. منہ میں ڈالوں گا تو کاٹو گی نا، میں کہیں اور ڈال رہا ہوں گا، وہاں پہ کیسے کاٹو گی؟ ارے ایسے نہیں ایسے نہیں سالے ایڈم ایسے نہیں. سالے ہاں بتائیے. آتی ہے مجھے کیا چاقو آتی سے. ہے؟ دیدی لیکن میں تو ہاتھ باندھے ہوں گے محمد صاحب کی طرح، جس طرح وہ محمد نے جب وہ اندھے کو دی تھی ایک ملکل یمین، تو اندھے نے اس کو جس باندھ دن کے رکھا ہوا تھا نا. جس دن مل جاؤ گے نا، نہ کبھی ہم ہارتے ہیں نہ ہاریں گے. میں جب دیدی تک وہی تو آخری پوچھ رہا سانس ہوں. چلے گی نا تب جب تک طاق میں رہیں گے. جی 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 وہ جب جیسے اندھے کو ایک 50 ملکل سال تک یمین دی چھپ کے تھی. رہو گے نا تب تک طاق میں رہیں گے ہم. اچھا تب تک دیدی جب طاق تک میں رہیں ہماری گے. ایک سانس چلے گی دیدی تب تک طاق میں رہیں گے. دیدی 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 ارے بھائی دیدی ساحل بھائی ایک منٹ، اتنا ساحل بھائی پلیز ایک اتنا منٹ، ساحل بھائی ایک منٹ. پہلے ہاں، یہ پیشاب پینے والی مومنہ کو پوچھو، محمد کا نورانی پیشاب پینے والی مومنہ کو پوچھو، یہ انڈیا سے ہے کہ پاکستان سے؟ یہ کہاں سے کشمیر ہے سے یہ، لگ کون رہی سے ہے دیش مجھے. سے ہے بھائی؟ کدھر سے ہے دیدی آپ، زیبا دیدی؟ ابے سالے تم دونوں نے اپنی شکل دکھا دی ہے اور ممبئی سے ہو. ہمیں پتا ہے سلمان رشدی نے ہم تک شکل کب دکھایا تھا، 34 سال بعد ہم نے مارا. تمہاری ارے 34 ہم میں نے نے کہا نا ابھی میں 34 تم سے ارے سال نہیں ہم ہوا. نے ابھی بتائیے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ تو لو ہمارا. ایڈریس صحیح ہے، ایڈریس بھی بتاتا ہوں. ہم 1000 سال انتظار کر سکتے، 1000 سال. تب ارے تک تو ہزار ہم نہیں 1000 سال مارو سال تک گے آپ تم تمہارے، زندہ، خود جینے والے نہیں ہو. تمہاری ہڈیوں کو مارو گی جا کے. ارے لیکن دیدی بھی تو زندہ نہیں رہے گی 1000 سال تک. تو ہمارے بچے آج رہیں گے نا، ان کے بچے رہیں گے نا، ان کے بچے رہیں گے نا. اچھا وہی تو دیدی رہے گا دیدی نا. دیدی 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 آپ کی شادی ہو گئی دیدی؟ نہیں. دیدی آپ کتنے سال کی ہے آپ دیدی؟ 24. age will you get married? یہی کام رہ گیا. 24 سال کی ایسا شادی نہیں ہوئی، رسول اللہ 6 سال میں کی بچی کے ساتھ ایجوکیٹڈ ہوں، شادی ایسا کر بھی رہے ہیں نہیں آپ. ہے. ہاں
एजुकेटेड है तो सबकी आपने शादी अपनी क्यों मर्जी कराई? है। सुन्नत पे अमल नहीं किया? आयशा की सुन्नत पे अमल नहीं किया? बिल्कुल करूंगी। तो वो तो 9 साल की तो उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना। और हमारे मगर लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना। क्या तो मतलब लड़कों के कैसे लिए सुन्नत होती नहीं है। होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है, कि ना- अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना, अच्छा लड़कों दीदी, के लिए दीदी एक बात बताओ। कंपलसरी नहीं है आप ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है, अरे पहले जमाने की अरे बात है। यानी देखो, आपको नजर आता है, यानी आपको नजर नहीं आता कोई है। नहीं नहीं नहीं, कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी। बस। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी पहले से हमारे बताना, बगल में- अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह की हमारे- कसम खा के सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो। नहीं, अल्लाह हमारे की घर में ना कसम, सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये सब अरे काम है। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप नहीं। बोल चुकी है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके हमारे ईमान का आसपास वास्ता, नहीं होता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो दीदी। दीदी नींद आ गई दीदी को? दीदी गई। नहीं दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दे उनको, तो मसला देखिए, अटक मैं जाता क्या है। करूंगी ये अलग हाँ बात दीदी, है। नहीं मतलब, दीदी सुनो, मैं- अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी अगर है? उस अभी लड़- थोड़ी देर अगर पहले उस आपने लड़की बोला को- अगर उसके अच्छा लेकिन से पूछा नहीं, सामान अगर- काटेंगे कैसे? अगर- छुरी से अगर- काटेंगी, मुंह से काटेंगी? अच्छा ये तो पूछ लो। एडम पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है, एडम, दीदी तुम अल्लाह अपनी की कसम, घर की महिलाओं को क्यों अरे नहीं बोलते दीदी, मुंह बनाते हो? मेरी घर की दीदी, महिला दीदी। किसी का सामान अरे काटने के लिए एडम, जाती नहीं है कहीं। एडम रुक जाओ यार, एडम रुक तो जाओ। तुम किसी का रेप करो, अरे तुम किसी दीदी, का रेप करो, तुम्हारा सामान भी सुरक्षित है, दीदी। तुम्हारा गला सामान सब काट के उसमें तुम्हें अच्छा जलाऊंगी दीदी मैं। नाराज नहीं, दीदी नाराज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो दीदी, नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो। तुम तो मैं ऐसे कह भी रहा हूँ, जहन्नमी हो, ईसाई बन गए हो सारे। अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को मैं पूरा चुप नाराज यार, कर मैं दिया। चुप, मैं कोई रुक उज्जत तो, नहीं दे रहा यार। रुक क्या? एडम चुप बैठ यार, मैं चुप तो हूँ दे यार। दूंगा अभी, तू चुप बैठ, दीदी को बोलने नहीं दे रहा है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर नहीं, मैं अब्बू जान लड़की ने, के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे आपको क्या दीदी, प्रॉब्लम है, अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं दोगे ना? शादी करने नहीं दोगे ना? उनको अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अक्ल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो। हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है, क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने ये बूढ़ा इंसान है? ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना, हम नहीं, आपस में देखिए, कर सकते हैं ना। दीदी मेरी बात सुनिए, ये देखिए, एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में हाँ। है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है
کہ ریپ کرنے کی اجازت دینا ہی غلط ہے. آپ سمجھیے بات کو. اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ اگر آپ کے ابو جان, آپ 24 سال کی ہے تو ہو سکتا ہے ابو جان آپ کے 55 سال کے ہو, 50-55 سال کے ہی ہوں گے, تو آپ سنو کے میرے ابو پاپا کے جان, بارے میں بتا نا تو مار کے نہیں چھوڑ دوں گی تمہیں کتے کے نہیں بولوں گا تعلق دیدی کوئی غلط بات نہیں بولوں گا, میں ایک دم پیار سے آرام سے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. آپ کے ابو جان کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا, آپ بالکل فکر مت کریں. اچھا, آپ کے ابو جان اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اسلام مجھے بچی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے, میرے وہ سن تو لو. ابو دنیا کے سب سے اچھے اور فیمنسٹ انسان ہیں. ایگزیکٹلی. کیا چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے اڑ جاتی ہے؟ پیدا ہوتے اڑ جاتی ہے چڑیا. کیا بولے؟ چڑیا. چڑیا. تم پیدا ہوتے اڑ گئے تھے؟ بات دینی پڑے گی اس عوام کی. میں آپ کا کیا سوال تھا جو پیدا ہوتے ہی اڑ جاتی ہے؟ پاپا کی پری. یہ دیکھیے, رک جاؤ چلی گئی. ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میرے ابو دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں, فیمنسٹ ہے, وہ یہ اس طریقے کی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتے. لیکن محمد نے کیا. ایگزیکٹلی. یہی چیز ہے نا کہ یہ جو مسلمان جو ہے نا وہ رسول اللہ کی چکر میں یہ چیز مان بھی لیتے ہیں نا, یہ خود کے لیے یہ چیز نہیں پسند کریں گے. یہی ڈیبیٹ میں یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. اور اگر کوئی سمجھدار انسان ہوگا تو وہ یہ چیز سمجھ جائے گا. دیدی کیسا سمجھ گئی دیکھو. دیدی آنا چاہتی ہے تو میں دیدی کے لیے جگہ بنا دیتا ہوں. بڑی پیاری دیدی ہے, غصہ آتا ہے. اور ابو کے بارے میں تو بالکل نہیں بولنا چاہیے, میں نے کچھ نہیں بولا ابو کے بارے میں. ابو اچھے نہیں, دیدی کے ابو اچھے ہیں اور دیدی بھی اچھی ہیں, بس صرف وہ محمد کے پیار نے پاگل کیا ہوا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. ہمارا سامان کاٹ رہی ہے. اچھا, دیدی کبھی سامنے سے مل گئی ایڈم, تو وہ سامنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لوہے کا وہ بنانا, جیسا وہ کرکٹ میں نہیں پہنتے اس کو, لوہے کا کچا. ہاں, لوہے کی انڈر ویئر پہن کے جانا. تو دیدی ٹانگ مار دے گی, ہیل والی جوتی مار دے گی سامان کے اوپر. اچھا, یہ دیکھو ایڈم, یہ کتنا بیکار سا آرگیومنٹ ہے, اور یہی مومنوں کا ہے کہ بھائی اجازت ہے نا, آپ کو کرنے کے لیے تھوڑی نہ بولا ہے, یا آپ کو کوئی ایسا یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ارے بھائی, یہ ویسی ہے جو ابھی میں نے مثال دی کہ بھائی آپ ریپ کی اجازت دے رہے ہو, لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ آپ کرو. سمجھ رہے بات کو؟ آج تک نا ساحل بھائی, آج تک کسی لڑکی سے دھمکی نہیں ملی تھی, آج لڑکی سے بھی مل گئی دھمکی. اچھا, دیدی اگر سن رہی ہے تو آ جائے یار. دیدی نے جواب نہیں دیا ہے. یہ دیکھے چالاکی, دیکھے دیدی نے پورا جواب نہیں دیا ہے کہ میں اس کو غلط مانوں گی. صرف اتنا کہا ہے کہ میرے ابو دنیا کے سب سے اچھے ابو ہے, فیمنسٹ ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. یعنی جو جاہل ہوتا ہے, جو بیکار انسان ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. سر بھی ایک اور بات بھی ہے, ذرا میں تھوڑا سا نوٹی بوائے ہو رہا ہوں اس وقت. مسلمان مرد آتے ہیں ہمیں تو وہ ہماری گردن کاٹنے کی بات کرتے ہیں. یہ دیدی ہمارا سامان کاٹنے پہ بھی چلی ہوئی ہے یار. یار یہ کیا چکر ہے یار. دیدی آ گئی. دیدی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آپ کا. نہیں, سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری اپ برنگنگ کے اوپر کہ مطلب ہمیں ہماری اپ برنگنگ ایسی نہیں, اچھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, میں نے بی ٹیک کیا ہوا ہے کہ ہماری اپ برنگنگ اچھی نہیں ہوتی. کوئی جسٹ بیکاز ہوتا ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اپ برنگنگ اچھی نہیں ہے یا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. جو بھی یہاں پہ جو سامان کاٹنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ لگے گا نا کہ وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے انہوں نے بایو میں. ارے تو ایسا دیدی, نہیں ہے لیکن کہ دوسرا پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا دیدی, لیکن آپ اسٹریم چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی؟ میں پاپا سے پوچھنے گئی تھی کہ شادی کمپلسری ہوتی ہے یا نہیں. میں سمجھا پاپا سے پوچھنے گئی تھی کہ کاٹیں گی کیسے. نہیں, ایک منٹ, پاپا سے کیا پوچھنے گئے تھے دیدی؟ کہ شادی کمپلسری ہوتی ہے یا نہیں. پاپا نے کہا نہیں. تو ہم نے یہ کب کہا کہ کمپلسری ہے یار؟ یہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کے مطلب کمپلسری ہے کہ میں کب بولا شادی کی. نہیں, میں نے کمپلسری نہیں کہا. ارے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے نا, آپ کو اجازت ہے, یعنی آپ کے کمپلسری نہیں ہے. آپ کے ابو اگر 6 سال کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے اسلام کی روح سے.
हो या ना हो, साहिल भाई 2 मिनट मेरे को बात करने दे तो एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है, मेरे हाँ, तो क्या 4 शादियां अलाउड है ना? और मही- वो 4 शादियां कर की तरफ सकते हैं। देखेंगे। अच्छा एक मिनट एडम भाई मैं एक बात नहीं, करते नहीं, हैं, 4 शादियां, सुनो लेकिन 4 बहन। शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 के साथ करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। दीदी आई तो 5,000 व्यूवर्स को क्रॉस कर दिए। दीदी आई तो 5,000 अच्छा व्यूवर्स दीदी, क्रॉस हो गए। दीदी मेरी एक नहीं, बात सुनो, नहीं, दीदी मेरी एक बात सुनो, हमारे सुनिए रसूल दीदी प्यारे नबी सुनिए। ने- अरे दीदी सुनते एक बात रहने दो, सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है, बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्म पत्नी के साथ। नहीं, खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला। कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। कुरान की आयत 2 2 3 3 4 4। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आप मदद माँ करें ना की उनके लिए। मर्जी- उनके लिए भाई स्कूल, 4 कॉलेज में शादी हमारे करने में- को 4 शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेगा आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके? और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवी के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे, और नफीले भी पढ़ते थे। जो भी अच्छा। वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे? इंसान होता है, शक्तिमान थे। हमारे अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से अच्छा, कर रहे हो। एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 भाई, वो मर्दों हर की। तरह की पावर थी। वो जब नहीं, लड़ाई वो पे जो जाते थे ताकत तब भी की के अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब जिस भाई दिन लड़ाई दांत- करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में दांत पहले कैसे टूटे? लड़ाई में 2 दांत एकदम टूट सही गए। उनके पकड़े हो दांत एडम टूटे भाई। नहीं थे, शहीद हुए थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक ही बात है, शहीद है टूटने का। भाई दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें मुझे शिफा इस्लाम है। बात नहीं करनी। अरे ए दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है। आपके लिए जान से प्यारे है, रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी। थोड़ा रुक जाइए, इतना खूबसूरत सामान है मेरा। मैं गलत बात नहीं करूंगा। एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने रस- मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, वो दर गुजर। अच्छा ये गलत है एडम, ये दीदी पे गलत कुछ है। मत बोलो प्लीज। दीदी मैं मुझे बोलो। डांटूंगा तुमको। हाँ, दीदी को नहीं ओके, बोलना, डन। जो लिखा है वो बोलो, ठीक है। दीदी अच्छा सॉरी दीदी, दीदी, सॉरी और मैं बोलो सब लोग, इतनी सॉरी कायर- दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ। एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूंगी। कितनी कायर होती है ये बता दें। आपने कहा इतनी नहीं अरे- होती, कितनी होती है? अरे लेवल बता दें एडम, कायर बिल्कुल का। ही कायर नहीं रुक- होती। अरे अभी आपने कहा एडम इतनी रुक ना कायर नहीं भाई, होती। अच्छा यार, ओके, अरे ओके। रुक ना एडम, रुक ना प्लीज चुप दीदी। रही हूँ। अच्छा दीदी मेरे को एक और बात खासकर मैं बताओ। तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ दीदी मान लिया आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है। मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है, ठीक है, जहन्नम की आग से भी नहीं है आपको भाई। बचाएगा, आड़ कर देगा। ये एक मिनट कहीं रुको ना लिखा नहीं दीदी, हुआ है। मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है। आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकिया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, है लिखा हुआ। क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे के ऊपर? अच्छा हाँ, अगर आपको रसूलुल्लाह नहीं के है ना, जमाने तो में फिर आप इस बात का- सुन, अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के जमाने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के जमाने में हो, क्या आप देख सकती, अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस जमाने में आ जाए कब्र मुबारक से, तो क्या आप उनका पेशाब तो हम मुबारक पहचानेंगे कैसे कि वो रसूल अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है, आसमान पे क्लियर, ठीक है।
آپ کو معلوم پڑ گیا کہ ہاں یہی اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ رسول مبارک کا پیشاب مبارک گلاس میں اگر ڈال کے دیا جائے تو کیا آپ پیئیں گی وہ؟ بھائی میں ان کو جو گیان دینا ہوتا ہے نا, وہ مطلب جو بھی ان کا ٹیچنگ ویچنگ ہوتا ہے وہ سنوں گی. پیشاب نہیں پیو گے؟ پیشاب سوری گستاخی ہو جائے گی, پیشاب مبارک نہیں پیو گے؟ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ارے یار رکو میں بھی ہوا ہے, اگر لکھا بھی ہوا ہے تو یہ پرانی بات تھی, پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے. ارے تو تم اگر اس ارے دیکھو دیدی, دیکھو کیسا ہے نا, ابھی جیسا میرے سے سوال کرو یہ سیم سوال کہ بھائی تم اس زمانے میں ہوتے اور رسول پاک جو ہے وہ پیشاب مبارک سامنے رکھتے تو کیا میں پی لیتا؟ تو میں کہوں گا نہیں پیتا, میں وہاں میرے کو الٹی آ جاتی, میں نہیں پیتا. ٹھیک ہے, میرے سے سوال کرو گے تو. لیکن اور اگر آپ سنو جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو آپ کو پینا پڑے گا نا. ہاں نہیں, ارے بھائی وہ جہنم کی آگ میں بولوں گا یہ جھوٹے رسول ہے. ایک منٹ رکو, ارے رکو دیدی, رک جاؤ دیدی, رک جاؤ یار پلیز, رک جاؤ دیدی. تو اس زمانے میں اگر آپ مجھے بھیجو گے تو میں نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے, تبھی کا تبھی مرتد, بھلے سے گلا کاٹ دو. اس زمانے میں بولو گے کہ رسول اللہ اس زمانے میں آ جائے اگر تو کیا میں پیوں گا؟ میں بولوں گا نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں دونوں سوال, جیسے میں جواب دیا ویسا آپ بتائیے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر آپ ہوتے یا اب رسول اللہ بنتا ہی نہیں ہے نا, میں سمجھ گئی سوال. نہیں, جواب اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ جب آئیں گے وہ تب میں دیکھوں گی, تب میں بتا دوں گی, سوچوں گی. اچھا مطلب پینے کی پاسبلٹی ہے کیا نہیں ہے کہ آپ پیو گے اس میں؟ اگر رسول, کیونکہ آپ مومنہ ہے, رسول اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے آپ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. نہیں, تو ایسا ضروری نہیں ہے نا کہ وہی کر کے میں بچوں گی, میں ان کی ٹیچنگ سے بھی تو چل کے بچ سکتی ہوں. ارے لیکن سنو نا, رسول اللہ اتنا گریٹ آفر دے رہے ہیں کہ آپ سیدھا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے, تو آپ کیوں نہیں کرو گے؟ آپ ہچکچا کیوں رہی ہے؟ مطلب یہ کام آپ نہیں کرو گے نا. دیکھو زیبا دیدی, یہی نہیں, یہی کہ آپ سوچو گے, مطلب یہ کام آپ کو برا لگ رہا ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ میں سوچوں گی. اگر آپ پکی مومنہ ہوتی تو آپ یہ کہتی میں گٹ گٹ کر کے پورا ایک گٹ میں پی جاتی. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سوچوں گی, اس بات کی دلیل ہے. نہیں, اگر آپ ابھی ریگستان میں چلے جاؤ, ڈیزرٹ میں چلے جاؤ, آپ مر رہے ہو تو کیا آپ اپنا پیشاب پیو گے؟ نہیں پیوں گا, مر جاؤں گا, مر جاؤں گا. ہاں تو آپ, میں سوچوں گی اس بارے میں. لیکن وہ عورت مر نہیں رہی تھی جو محمد کا پیشاب پی رہی تھی. ہاں وہ عورت مر نہیں رہی تھی. اور دیکھیے دیدی, دیکھو بہت امپورٹینٹ ہے تو میں سوچوں گی. نہیں ارے ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ کا پیشاب پیو گے؟ سوری پیشاب بول رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں سب سے, پیشاب مبارک پیو گے؟ میں ڈیزرٹ میں جاؤں گی تب میں اپنا, لیکن وہاں پہ ڈیزرٹ ارے اپنا بات نہیں کر رہے یار, اپنا دیکھو ایک منٹ میں ایک بات بولتا ہوں. دیکھو آئی ایم سوری ویورس, لیکن میرے کو بتانا پڑ رہا ہے دیدی کے لیے, کیونکہ دیدی رانگ ایگزامپل دے رہی ہے یار. ارے رکو نا دیدی, آپ اپنے پیشاب کی بات کریے. ارے رکو نا دیدی, آپ اپنے پیشاب کی بات کریے. دیکھیے ایک انسان کو اپنے مارے ہوئے پاد کی باس نہیں لگتی. ایک انسان کو جب وہ ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے, سنڈاس کے لیے جاتا ہے, ٹٹی کرنے جاتا ہے, تو اس کو باس نہیں لگتی ہے. جو بازو والا ہوتا ہے, باہر والا ہوتا ہے, ان کو بدبو لگتی ہے, گندگی لگتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے چلو ایک ٹائم پہ آپ اپنا پیشاب بھی پی لو گے, میرا آپ کے پیشاب کے اوپر نہیں ہے. کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ خود کا پیشاب سنڈاس آدمی کو اتنا گندا نہیں لگتا ہے, دوسرے کا لگتا ہے. ٹھیک ہے, خود کا تھوک آدمی کو گندا نہیں لگتا ہے, دوسرے کا لگتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ اپنا پیشاب پیئیں گی اس میں میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا سوال ہے کیا آپ رسول اللہ کا پیشاب مبارک پیئیں گی؟ وہی تو بولا, سب سوچوں گی. پئیں گے مومنہ؟ مطلب دیکھیے کہ ان کا ایمان جو ہے ڈگمگا گیا ہے. میرا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے, بس میں جب ہو گیا جب چیزیں ہوں گی, جب اچھا قتل کرنے کے لیے اچھا دیدی ایک اور بات سنیں, دیدی ایک بات, آپ لیٹ سے کہ آپ قتل کر دیتی ہیں ہم میں سے کسی کو, لیٹس اسیوم, ماشاء اللہ انشاء اللہ وٹ ایور, اور اس کے بعد آپ پکڑی جاتی ہیں اور آپ کو ڈال دیا جاتا ہے جیل میں ساری عمر کے لیے, اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جیلر جو ہے نا روز صبح شام آ کے بجائے گی آپ کی, تو کیا آپ کو قبول ہے یہ؟
पहली बात तो ये पहली बात तो जेल में होता नहीं है, होता ठीक है। है? तुम पता नहीं तुम पाकिस्तान वहाँ का जेलर, हो। लेट्स से वहाँ का हाँ, जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम। आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, वो जेलर है, आप जेल में हैं, कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको, आप क्या करें? नहीं तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ। अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ जिंदा ना, नहीं वो बचूंगी। जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजा रहा है और डेली हाँ जा तो रहा है। वही बोल रही उसने हूँ, वही आपको- वही आपको बोल रही हूँ। कबूल है? अगर ऐसी मेरी- ऐसी ऐसी चीज आपको कबूल है? सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी अच्छा। है दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेंगे जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी जी, तो क्या आपको हाँ, कबूल दीदी। है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, ऐसा सिचुएशन रखो। एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे, या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ, वो रेप तैयार करेंगे। होता है, मूर्ख इंसान? हाँ तो मतलब नहीं मारोगे ना? तो फिर तैयार होता है। तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकते। लेकिन मारेंगे मैं फिर भी। कहूंगी कि- लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है? हाँ तो वही तुम मैं समझ गई, सुनो, समझ सुनो, गई, सुनो, जैसे सुनो। मैंने बोला वैसे। एक सेकंड, अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर जैसे तुम ही मैं फांसी समझ दोगी, गई। सुन लेना, सुन ले। मैं समझ अल्लाह अरे के- मुझे पता ना, है, पता है। अच्छा क्या समझ गए पूछ लो एडम, क्या समझ गई पूछ लो, क्या समझ क्या गए? समझी? उसके बाद अरे बोलो मैंने कि तुम जैसे ये नहीं बोला- समझा रहे थे। अरे नहीं, क्या समझी? फांसी करोगी तो गलत है। नहीं, फांसी करोगी तो क्या मतलब है? क्या होगा? अरे गलत है वो। अच्छा मैं आप बताने लगा, सुन लो। अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा। लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी? ये बताओ क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियाँ के फरिश्तों के थ्रू, या इस दुनिया में 20-30 सालों के लिए फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं। नहीं, अरे लिखा हुआ है। दिखाओ। मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज। लिटरली अरे भाई दीदी लिखा हुआ है ना। अरे दीदी हमको बात करने की तमीज नहीं, बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आगे कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी। आप अरे लेकिन आप दलील दो ना दीदी। मुन्ना भाई ये जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना। एडम अपनी हाँ मर्जी से ये नहीं कर लिखा रहा। हुआ है, बराबर है, माना मैंने, मालूम है मेरे अगर को। सलमान रश्दी ने साहिल भाई स्क्रीन दिखाइए, छोड़ने के इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सिस्टर नहीं मारा। जी उन्होंने सैतानिक वर्स लिखा था इसलिए मारा। यार वो अगर सैतानिक वर्सेस के ऊपर तो मैं अगली इसलिए स्ट्रीम उसको कोई करूंगा। नहीं मारा। बट वो ये काम कर रहे हैं इसलिए भाई, उनके पीछे लोग और खड़े हैं। बीबी जी मैं दीदी- अगली करूंगा, अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा सैतानिक वर्सेस पे, डोंट वरी। ये देखिए कि और आपकी और एक ये आप बात अल्लाह भी मियाँ क्या होता करेंगे? है जो अरे तुम चुप रहो, जो ये कायर देखिए, होता है एक वो कहीं का नहीं रहता। मिनट, हमें कायर रहने दो। आज- देखिए जरा, आज- ये देखिए आज- हजरत अब्दुल्ला बिन आज- अब्बास का फरमान है। सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी, और इस तरह आग में भूना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। मैंने अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियाँ की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी अरे जवाब नहीं तो दो होती। दीदी। हाँ मैं नहीं मैं क्या मैं हुआ क्या? दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा जेल से गई है करवाएंगी? दीदी हड़बड़ा गई है। अरे मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। अच्छा ओके,
फिर जेलर के साथ नहीं, मैं वो भी नहीं तो करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है, क्या मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, सलमान रश्दी ने जो भी लिखा तो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, आदमी को इस्लाम के खिलाफ बोला तो आदमी को मारना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदुओं की है। अच्छा एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी एक मिनट, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये आज कहा कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। अच्छा आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ ठीक, ऐसे साहिल कितना आप इम्पोर्टेंट बात है। दीदी दीदी ये दीदी ये दीदी एक यही काम करो, नहीं दीदी नहीं, एक ऐसे काम सुना करो, सुना आप ये सुना जो बोल रहे हो, सुना एक मिनट आदम भाई, सुना, आप जो ऐसे ये बोल रहे हो ना, ये कैमरा ऑन करके आप बोल के बताओ, नहीं आप कैमरा नहीं ऑन करके ये यार, बात बोल के नहीं बताओ। मुन्ना वेट यार, मुन्ना वेट। देखो कितनी ओके ओके इंपॉर्टेंट बात की है, कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है आप ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इज गे लिख के चल ये सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। लेकिन आप मोहम्मद इज गे लिख के चलोगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे मुंह इस कट्टरता के ऊपर। तू हमारे नबी की नाम, क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से लो। मैं वही तो अच्छा कह रहा हूँ। हजरत अल्लामा शेकुर रसूल शेकुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी। कम से कम आप नहीं अच्छा मैं वो हजरत नहीं कह रही, मैं लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो लेकिन ना। देखिए, आपने अच्छा कितनी ठीक है। इम्पोर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे वहां पर अच्छी लगी है। देखें, इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्लो कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ, आप दूसरे यूरोप रिलीजन में नहीं है। नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आपको हम मुसलमान कत्ल नॉन मुस्लिम करेंगे। कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, इंशाअल्लाह कितनी कत्ल खबासत करेंगे। है। थैंक यू, ये इंशाल्लाह कत्ल हमारे करेंगे। लिए बहुत ही गर्व फखर की बात है, फखर की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन और तो हो गया इनके लिए कट्टरता। इसलिए नहीं क्योंकि मतलब कोई और बात के लिए, बस इसलिए कि हमारे लिए मतलब हमारे नबी की इज्जत और हमारा नबी की, हमारे प्यारे नबी के प्रति हमारा जो प्यार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हम मैं उनकी एक इज्जत चीज, लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, आप अपने जीसस की इज्जत अगर मैं करते, आपको यही चीज अगर आप यशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यशु की यही चीज इज्जत इस्लामिक करते तो स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए गे, तुम्हारा पूरा खानदान नहीं होगा नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया, और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उस वक्त शर्ट में नलका तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से ही निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे ही होते हैं। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ मोहम्मद के बारे में, यहूदियों को क्या पता हो? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले, उसके बाद तो मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी। तो सीख लिया होगा, यहूदियों के लिए कौन सी बड़ी बात है वो तो। ये पागल औरत। अरे दीदी, इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा फिर मतलब आप मानती है कि यहूदी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ है ना? मानती है ना यहूदी इंटेलिजेंट? शैतानी वाली होती है। अच्छा अच्छी वाली इंटेलिजेंस कौन सी होती है दीदी?
وہ گھر جیسے کہ وہ زید پٹیل صاحب نے بتایا تھا گھر کے جو کام ہے تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے اور کیسے رہتے ہیں، یہ معلوم رہنا انٹیلیجنس ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل ہے، اپنا گھر سنبھالنا تو انٹیلیجنس سے ہوئے. ارے دیدی آپ پڑھائی کیوں کرتے ہو؟ آپ پڑھائی مت کرو، آپ قرآن پڑھو دیدی، پڑھائی مت کرو. آپ پڑھائی کر کے کوئی فائدہ نہیں بھائی، پیسے ویسٹ ہو گئے پڑھائی کر کے. سرکار کے پیسے ویسٹ ہوئے کیونکہ سرکاری کالج میں پڑھی ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ کو پیسہ برباد. اور اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اچھا ساحل بھائی، ویسٹ بنگال یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں سرکاری کالج میں ایڈمیشن لینا. اچھا ساحل بھائی یہ ان کو دکھائیں ذرا، دیدی کو یہ دکھائیں، بڑا ضروری ہے دیدی کو یہ دکھانا، یہ دیدی کو دکھانا بڑا ضروری ہے. دیدی یہ سنیں ارے دیدی غلطی میں اپنا یونیورسٹی کا نام شام بتا دی. دیدی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ارے دیدی نہ کریں، مر جائیں گی، ماری جائیں گی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں سچ والا جی، یہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ننگے کیوں ہوتے ہیں، عامر بھائی یہ جو کہتے ہیں ننگے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کرنے کے لیے، یہ دیکھیں نبی پاک اپنے زمانے میں بھی یہ سب کچھ کرتے تھے. یار اسکرین دکھائیے میری، ایک اور حدیث لا رہا ہوں میں. یہ سچ والا جی، یہ ذرا پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا. کچھ بھی لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، کیسے بھی لکھا ہو سر یہ دیکھیں محمد صاحب کی قمیض کے اندر کوئی گھس کے پیچھے سے کچھ کر رہا ہے. سر پڑھے تو صحیح بھائی، کچھ بھی کر رہا ہوں، کیسے بھی کر رہا ہوں میں. سر پڑھیے تو صحیح سر، پڑھو. النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بینہ وبین قمیصہ فجعل یقبل ویلتزم ثم قال یا نبی اللہ. وہ ان کے جو ہے قمیص کے ان کے شرٹ کے اندر گھس گئے، گھس کے چمنی بھی کی. سنو آگے سر، آگے بڑھے. اس کے بعد ہے ثم قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه قال الماء. پانی تک چلو، پانی کے نکلنے تک چلو. قمیض کے اندر گھس گئے اور ان سے پوچھا کیا نبی پرمیشن ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا جہاں تک پانی کون سے؟ ماء الرجال کی بات ہو رہی ہے نا، ماء الرجال کی بات ہو رہی ہے. لا یحل منعه قال الماء، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مجھے حلال ہے نا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک، اچھا کہاں تک حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی آنے تک حلال ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے نا ماء، آپ کو نظر آئے گا قرآن میں. اور آگے کیا آ رہا ہے کہ اور آگے اور مزے کی بات ہے، قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل. اچھا اس کے بعد پانی اگر نہیں آیا، اس کے اور آگے تک میں کہاں تک جاؤں؟ لا یحل منعه قال الملح، یعنی وہ جو نمکینی ہوتی نا، تب تک تم کو کرتے رہنا ہے، تب تک کرتے رہنا ہے، آپ لوگوں کو کرتے رہنا ہے. ارے میرے بھائی یہ ارے یار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار، جو ہے یہ مطلب ایک ہوتا ہے مٹھاس، ایک ہوتا ہے نمکین آنے تک کرتے رہنا، یعنی اس کو چکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ نمکین آیا نہیں آیا، تب تک کرتے رہنا. سیمن کی بات ہے، لکھا ہوا آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سر. اور یہ جو ہے المکتبہ الشاملہ الحدیثہ ہے. کیا ترجمہ ہے؟ ٹرانسلیشن بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں نا، المکتبہ. جی کافی ہے، میں نے پوری ویڈیو بھیج دی ہے لائیو چیٹ کے اندر. یہ میں آپ کے لیے پرائیویٹ چیٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں، آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھ لیجئے گا. یہ سچ والا جی کے چینل پہ کیجیے، میں نے اپنے چینل پہ اس کا چھوٹا سا پورشن ڈالا ہے. اور یہ حدیث ایک نہیں ہے، اس طرح کی 8 حدیثیں ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ مکتبہ شاملہ ہے، اور بھی ملٹیپل حدیثوں میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ کہاں سے بچیں گی؟ یہ سیمن کے بارے میں بات کر رہا تھا. کتا تو نمکین پانی نلکے میں سے نکلے گا؟ ارے کتا نہیں بات کر رہا تھا دیدی، کتابوں میں یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دیدی، آپ کتا بنا دیے ان سب کو. نہیں وہ کہہ رہی ہاں دیدی، نہیں، میں جو بول رہے تھے ان کو بول رہی ہوں. کیا وہ تو پڑھ ارے رہے جو ہیں لکھا ہے، وہ تو پڑھ رہے ہیں. ارے پڑھ کے بتایا انہوں نے تھوڑی نہ لکھا ہے. ہاں دیدی کیا کیا جائے یہ سب جو لکھا ہوا ہے اس کا؟ میں پوچھوں گی اچھا ممی سے بات کرنا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ دیدی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بات پسند نہیں کریں گی کہ جیل میں یا کدھر اور کوئی اور مرد آپ کو
यानी आपके भाई साथ जो है मेरे वो देखो तो ये बात ना बहुत गलत है कि बार बार आप मतलब आप मेरे को मारने के बारे में बोल सकते हो, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं अरे मोहम्मद के मलके मैं जमीन क्या पे कह रहा आप कह हूँ, दो सुनो। कि कोई जेल में मुझे जान से मार दे, वो ज्यादा अरे ये है रुक, अरे कि बार अरे बार तुम मैडम, बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। एक मिनट हाँ नहीं एक मैं एक तो आपको मैंने आपको आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझे जान से मार दो, अरे ये ठीक है, बट अरे ये बार दीदी बार कहना पहले कि पूरा, आपका रेप करेंगे, आपका रेप करेंगे, दीदी बिल्कुल नहीं, अरे नहीं कह रहा मारना हूँ, नहीं नहीं हमने। कह रहा हूँ, हम मतलब कभी आप नहीं मेरे को चाहते आप कि मेरे को नहीं आप मेरे को अरे 20 बार बोल दो, एक बार मारने की नहीं, जगह सुनो 20 मेरी बार मार बात। दो, बट ये अरे कहना दीदी कि हम मतलब इंसानियत को लेके चलते हैं, इंसानियत को लेके चलते हैं, धर्म से आगे हम इंसानियत को गिनते हैं, हम मारने की बात नहीं करते दीदी। अच्छा अरे सुन, मारने एक की मिनट बात रुको, ठीक है, अरे मेरी तुझे तो मैं मेरी मारूंगी, बात ये बात खत्म नहीं नहीं है, हो- लेकिन अरे तू दीदी मारने की सुनो बात यार, तो मारने की बात करना, रेप की अच्छा बात बीच क्यों में कर? कोई नहीं बोले अभी, प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। लड़कियों के देखो साथ यही दीदी, होता है कि लड़कियां कहीं किसी को मारने के लिए तो वो तुरंत रेप की धमकी दे देते हैं। अच्छा सुनो, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी सुनो, देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का भी रेप हो, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी सबसे पहली बात। हाँ, मैं दुश्मन को आपसे आप मार कहना, सकते हो पर उसका रेप थोड़े करोगे। अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के, यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे, ठीक है, आप ये खुद पसंद नहीं करी, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है, और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहां की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के देखो भाई उन वहाँ उन, पे हाँ उन वहाँ मैं जानती हूँ, वहाँ क्या मैं रहती है क्या नहीं है, तो मैं मर जाती, लेकिन आप मर अब जाती वो ना, उनकी मतलब मर्जी आपके थी। हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना, तो ये घटिया काम जो है नहीं वो घटिया बेस्ट नहीं है रोल भाई, वो मॉडल। लड़ने आई थी, अगर नहीं मैं नहीं नहीं लड़ने नहीं, जाती ये किसी और मैं दीदी जी पकड़ा अभी आप जाती लड़ने ही तो आ तो रही मैं थी मर हमें, जाना पसंद करती। आप हमें आपने मारने के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ अगर मैं हाँ आप तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती, ये लेकिन मैं हम तो नहीं वही मारेंगे तो ना। हम कह रहे हैं ना, वही और तो मैं हम कह रहे हैं ना, लड़- अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है, और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो जंग में, अच्छा ये जंग में लड़ने के लिए, देखो दो चीज है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको भैया बांटा भी आपस में। तो वो उस आप ऐसे जमाने को की रोल बात मॉडल थी, कैसे आजकल के मान, जमाने में अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती हूँ। तो फिर आप मैं ऐसे नहीं इंसान पसंद को करती, रोल ये मॉडल, ये अरे तो अपनी दीदी, पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई फीमेल नहीं क्या करेगी। आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे बुड्ढे पे करती क्या? हैं भाई। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? भाई क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो
एक सेकंड साहिल भाई, 1 मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जी इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए, और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में शराब मार के अपने आप को जोहर कर दिया ताकि एक सेकंड उन्होंने इज्तमाई जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गलीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह पे अटैक हुआ था, गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और एक ऐड कर दूं एडम, आपने जो बोला कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान ले कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें दीदी? किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना, उसको ले आए जिससे आप बात कर रही हैं, वो आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, हाँ चलेगा ना, छोटी बड़ी ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा होगा कि हम अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है। तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार? इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आते हैं? अरे मेरे को बताओ, ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूँ जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है। गलत समझ रही है, गलत कह रही है, गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना, पसंद नहीं, इसका मतलब गलत कह रही हो ना। अगर पसंद ही करती तो गलत है। अच्छा देखो, आजकल के जमाने में ये कहाँ होता है भाई, बताओ? क्योंकि सेक्युलर कंट्रीज ने रोका और सेक्युलर ग्रुप्स ने रोका और यूएन ने रोका। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते। आपके नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम यह है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी, मर गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहां वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी, और क्या ये नबी का उसवा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है या सिर्फ उस पीरियड के लिए था? ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में, उस जमाने में होता था तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए? ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मॉरल वैल्यूज अलग थे, तो उन मतलब लोगों के लिए अरे लेकिन इस्लाम के नहीं, एक मिनट, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो इस वजह से दूसरे को पकड़ के ला रहे थे। ये जरूरत पूरी नहीं हो रही थी करके दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो ये दूसरों को लाके उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग।
यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी हैं आप यार। दीदी थम्स अप पिए कभी? भाई इतना मतलब है तो, बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं थम्स अप पिए, थम्स अप, थम्स अप, नहीं कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि इतना दिमाग सब का ढक्कन नॉलेज खुले। है, सोचो हाँ। लेकिन इतना सब थम्स अप नॉलेज पिए है, दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का इतना ढक्कन बंद नॉलेज है है। दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी है आप? पीएचडी किया है आपने? कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक बीटेक। यार बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुसकी हो जाता है। नहीं सोचना बंद कर देते हैं भाई, प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है, इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ दीदी, भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे well done. बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने, बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा भी नहीं है। अब क्या अगर आपकी मोरल वैल्यूज तक कहाँ से आएंगे? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस इंजन लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा। फिर इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने तो औरत को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चले ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज की। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए नहीं, लेकिन बेसिकली इंडिया की मॉरल वैल्यूज जो है, इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं, पढ़ाते। यही तो कह रहा हूँ कि आपके पापा जो है इंसान है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। अगर आपके पापा प्योर सच्चे मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। तुम तो सुअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, लेकिन मैं मिर्ची तो कह लगती है रहा दीदी को। तुम मेरे पापा को सिखा दो। दीदी को मिर्ची। अच्छा दीदी से एक सवाल ये भी करना था। अच्छा हो किसी ने कमेंट में किया, सबसे अच्छा इंसान है थे। हाँ अच्छे इंसान है, अच्छे मुसलमान नहीं है, लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है। इंसान बहुत अच्छे हैं, मुसलमान मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं मेरे पापा। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा। मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? हो ही नहीं। ये कुरान कहता है, वो हमेशा कुरान कहता है ये बात, कुरान कहता है ये बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की बात करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी हमारे, मतलब इंसान अच्छे थे। उन्होंने आपको कभी अभी तो उनके ऊपर एक बुरी औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ हदीस कहाँ है यार? कहाँ लिखा है? अरे दीदी इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा और मस्जिद में पापा सुन के आते, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? इसका मतलब चूतिया बनाते हैं मस्जिद में। मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन सीख के आते हैं और दुनिया को ही बर्बाद करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी माँ शिकारी है, मेरे पापा भी शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती है। अच्छा मेरी माँ बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने। देखिए बात सुने, क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे?
तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी की औलाद। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा दीदी, क्या आपको ये मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप जहन्नम में मानती हैं इस सड़ेंगे। बात को? बिल्कुल। कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको, औरतों को कम अकल का कम है। अकल किस- आपने कम अकल होते हुए आपने हिसाब से बीटेक कम कैसा अकल? पूरा कर लिया? ऐसी क्या जनरल कम का है कि अकल आप किस- कम अकल है। उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल है क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है, और आपकी चूंकि गवाही 2 मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल हैं और दीन में भी कम। अच्छा, ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा नहीं, गवाही वाली बात में मैं हदीस नहीं, पूरी नहीं, बोल नहीं, रहा हूँ, नहीं। हदीस है पूरी। हाँ हाँ, हाँ, मैंने कम पूछा था। अकल, सुनो मेरी बात सुनो, गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया है। आप कम अकल है, इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है। ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। तो कम अकल किस हिसाब से? लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले आपको किस- ऐसा हर करता हूँ, तरीके आपको से। हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, आपको हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ। मतलब बड़ा important- मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल? चीज में कम अकल। हर चीज में हर चीज जनरल में। आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया, नहीं इस तो बार आपके मोहम्मद को नहीं ना पता था, मोहम्मद झूठा। तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से कम बीटेक अकल? है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो और एवरेज पूरी नहीं। दुनिया के मेन को नहीं। लिया हो और फिर उसका नहीं। तो वो थोड़ा कम नहीं। आया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, दुनिया तो- भर में सुनो, ओवरऑल हमारी औरतें जो हजरत- है। हाँ बोलो। अम्मा आयशा की भी क्या अकल आधी थी, तभी उन्होंने हाँ इतने जी। सारे हदीस लिखे हैं। हाँ हाँ जी। इसीलिए ऐसे तो कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल आधी थी रसूलुल्लाह के साथ। अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ उन्होंने। जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, average। हाँ जी, हाँ। हाँ एवरेज जी, एक महिला की अकल। हाँ जी। नहीं। अच्छा, तो नहीं तो Generic- एक एवरेज। सुनिए एक बात सुनो तुम तो- Generic statement है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार एडम। यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए, दूसरी दीदी- औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं, को नहीं, कम अकल नहीं मैं- मानना है दीदी को। नहीं दीदी- मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी कि जेनेरिक आप है, average- जेनेरिक स्टेटमेंट अरे है, ये भाई, देखें। तू तो रहने दे। देखिए, मैं मोहम्मद उनसे साहब कह रहे हैं, पूछ आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन, यू वुमेन। A cautious, sensible Then man you. would be led And astray who is it? by some of Who you. is he talking to? By some of you. और सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा। The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence, हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion. लिया पूरा। तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence that 2 women equal to the witness of 1 man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? ऑब्वियसली सब औरतों के लिए है। They replied, yes. He said, this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है इंटेलिजेंस में। Isn't it true a woman can neither pray nor fast during menses? जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं, ना रोजा रख सकती हैं। The woman replied in affirmative, yes. He said, this is the deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं। बाय बाय। हाँ दीदी, ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304। सब बता दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है हाँ। सही बुखारी हदीस 304। कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा। कोई तो कारण होगा ये। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने?
اور جو نیٹ میں ٹاپ کر رہی ہے لڑکیاں وہ سب کیسے کیسے کر لی ہے دیدی. اسی لیے بول رہے دیکھو ہر جگہ پہ ہم نے بتایا کہ رسول اللہ کدھر بھی ایک رول ماڈل کے طریقے پہ فٹ ہو ہی نہیں پا رہے. باندھی بچی سے شادی کی, وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں, 55 سال میں بچی سے شادی کی, اس کے ساتھ بچی نہیں سیکس تھی, کیا. وہ بچی نہیں تھی بھائی. ہاں 2 سال کی بڑی کیا؟ تھی. آپ بچی ہیں بڑی ہیں؟ آپ اس حساب سے تو آپ بوڑھی ہو گئی ہے. ایک منٹ, اگر 9 سال کی بچی نہیں ہے, بڑی ہے, تو اس حساب سے آپ 24 سال کی ہے, تو آپ تو پھر بوڑھی ہو چکی ہے ابھی. بڈی مائی. ہاں بھائی 24 دیدی؟ سال میں کوئی بڈھا ہوتا ہے؟ کبھی 24 سال ہاں تو 9 سال میں کوئی بڑا ہوتا ہے, 9 سال میں کوئی بڑا ہوتا ہے, اڈلٹ ہوتا ہے 9 سال میں. بھائی وہ ہو گئی ہوں گی, دیکھو انہوں نے 3 سال ویٹ تو کیا نا. یا اللہ, کہاں سے لاتے ہو دیدی, کتنا وہ تیرے پیچھے تو دیوار ہے, اس پہ سر مار دے یار اب جا کے. بہت پیچھے ہے یار, سائڈ والے پہ مارتا ہوں ادھر. یہ جو انٹیلیجنس کا یہ ارے وہ چھوڑو ان کا بات, وہ مر گئی. میرا بات بتاؤ, یہ جو انٹیلیجنس کون مر گیا؟ کون مر گیا؟ ارے اماں عائشہ کی ڈیتھ ہو گئی نا. ہاں تو کیا ہوا, ان کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی نا. جسٹس فار عائشہ, جسٹس فار عائشہ, ایوری ون جسٹس فار عائشہ, #, جسٹس فار عائشہ. اچھا دیدی میرے کو ایک بات بتاؤ, یہ بتاؤ یہ ڈیفیشنسی ہر انٹیلیجنس یہ کس حساب سے لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہی تو آپ کو سوچنا ہے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا ایسا. آپ کو سوچنا ہے رسول اللہ نے کیوں اتنی بڑی بات کہہ دی. دیکھیں یہ ہٹ ہوا ہے یہ پوائنٹ دیدی کو, اصل میں جب سے اتنی ساری بات ہٹ نہیں ہو رہی تھی, یہ پوائنٹ ہٹ ہوا ہے دیدی کو کہ رسول اللہ نے عورتوں کو کم عقل کہا ہے, اور دیدی بھی اس میں شامل ہے. اب دیدی کے ایگو کو ہرٹ ہوا ہے. بھائی ایگو نہیں ہو رہا ہے میرا. ایگو نہیں, اللہ کہتا ہے جس کے پاس ایگو ہے وہ جہنم میں سڑے گا. نہیں, ایگو نہیں کہنا ساحل, ایگو نہیں کہنا. لیکن ایگو ہرٹ ہوا ہے, دیدی کا ایگو ہرٹ ہوا ہے. لیکن اگر آپ یا تو یہ دیدی کو ماننا پڑے گا. دیدی آپ کے ارے کس سے بات کر رہی ہے, دیدی کا بلاوا آ رہا ہے شاید. پاپا سے پوچھیں گی وہ کہہ رہی ہیں. اچھا پاپا سے پوچھو گے دیدی, آپ کم عقل رسول اللہ. دیکھو میں ابھی سمرائز کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم دوسرے کو موقع دیں گے. کہ آپ جس کو رول ماڈل مان رہی ہے, کئی ساری خامیاں ہیں. بچی کے ساتھ شادی کی, ٹھیک ہے, بچی کے ساتھ سیکس کیا. وہ سب پاس میں ہو گیا مجھے. ارے تو پاس میں, اچھا میری لائف میں پرسنلی اس کا افیکٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا. ہمارے پاکستان میں افیکٹ ہو رہا ہے, روز کسی نہ کسی چھوٹی بچی سے شادی کر رہے ہیں. میری وجہ سے پاکستان گرد میں وہ محمد کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا. نہیں لیکن ارے دیدی دیکھو دیدی, آپ کی لائف میں افیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, سوال وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کام رسول اللہ نے کیا تھا یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا, جبکہ ان کو رول ماڈل سمجھا جا رہا ہے. سوال یہ چیز کا ہے. ایک بچی کے ساتھ انہوں نے شادی کی. ہاں ان کو یہی کہہ رہا ہوں ایڈم, ان کو یہاں پہ ہٹ ہوا ہے پوائنٹ کہ رسول اللہ نے ان کو آدھی عقل والی کیسے کہہ دیا, یہی ہٹ ہو رہا ہے. دیکھو باقی سب چیز دیدی کہہ رہی ہے, اس سے میرے کو فرق نہیں پڑتا, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ رسول اللہ نے زیبا دیدی کو کم عقل کیسے کہہ دیا. تو اب تو آپ ہی سوچو, گیم خراب ہو گئی پوری. اچھا اور کیا لڑکیوں کے ادھیکار ہے؟ کوئی بھی نہیں, مینگو بابا جی کا ٹھلو. اچھا میں بتا دیتا ہوں, اور ایک چیز بتا دیتا ہوں. رسول اللہ کہتے ہیں دیدی, اس سے اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں. اچھا قرآن پتہ کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو ایک ادھیکار دکھاتا ہوں. آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر لڑائی ہو دو گروپس کی آپس میں, 2 مسلمان گروپس کی آپس میں, اور ایک گروپ جو ہے نا وہ دوسرے گروپ کی کچھ عورتوں کو مار دے, ٹھیک ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم نے اس لوگوں کو نہیں مارنا, تم نے اس گروپ کے عورتوں کو مارنا ہے. یعنی کہ آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ مر جائیں گی. مطلب پھر سے ایک بار بتانا. میں گیا اور میں نے آپ کے پاپا کے ساتھ لڑائی کی, ٹھیک ہے, ہاں بھائی سمجھ گئی. لڑائی ہوگی آپ کے پاپا کے ساتھ, آپ کے پاپا نہیں, لڑائی وار فیلڈ نہیں ہے, وار فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, عام لڑائی, گھریلو لڑائی, محلے داری کی لڑائی, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے پاپا کے ساتھ لڑائی کی,
آپ کے پاپا کے ساتھ 2 عورتیں بھی شامل تھیں اور میرے ساتھ 2 عورتیں بھی شامل تھیں جو آپ کے پاپا کے ساتھ لڑائی کرنے آئی تھی. اب لیٹ سے کہ آپ کے پاپا نے میری سائڈ کی ایک عورت کو قتل کر دیا لڑائی کے اندر. اب میں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی لیگل ریٹریبیوشن لینی ہے, لیگل ریٹریبیوشن لینی ہے. میں آپ کے پاپا کو نہیں مار سکتا, حالانکہ مارا آپ کے پاپا نے میری, لیٹ سے میری کوئی بہن تھی, مارا آپ کے پاپا نے میری بہن کو ہے. میں آپ کے پاپا کو نہیں مار سکتا. میرے پاپا پہ مت جاؤ یار. آپ کے پاپا کی کسی بیٹی کو ماروں گا یا ان کی کسی بہن کو ماروں گا, یہ قرآن کہتا ہے. یار تمہیں پتہ نہیں پڑھوں کیا ہے. میں پاپا پہ مت جا بھائی. سکھا رہا ہوں نا, یہ دیکھیں قرآن دیکھیں, قرآن دکھائیں. نہیں آپ مجھے بتا تو میں لکھ دیتی ہوں. یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورت نمبر 2 کی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178. او یو ہو ہیو بلیو, او مسلمانوں, prescribed for you is legal retribution for those murders. تمہارے لیے قتال کا لیگل ریٹریبیوشن کیا ہے؟ the free for free, the slave for slave and female for female. یعنی کہ اگر میں نے کسی کی فیمیل ماری ہے تو وہ میری فیمیل مار سکتا ہے, مجھے نہیں. وہ مجھے نہیں مار سکتا, میری فیمیل مارے گا. اس کے لیے آپ اسباب النزول میں جا سکتی ہیں, طبری کی تفسیر میں جا سکتی ہیں, قرطبی کے اندر جا سکتی ہیں اور آپ ویریفائی کر سکتی ہیں. مارا میں نے ہے, مجھے نہیں مارو گے, آپ میری فیمیل کو مارو گے. کیوں؟ ہاں بول. ہاں کیا مطلب کیا؟ ہاں سمجھ گئی. مارا میں نے آپ کی فیمیل کو ہے, لیکن آپ مجھے نہیں مار سکتے, میری فیمیل کو ماریں گے. یہ کیا چکر ہے؟ قاتل میں مرے گی میری بیٹی. فیمیل ہونے میں نقصان ہے. اور بات کرتا میں اس کی بات. بھائی میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئی, مجھے بہت خوش. ارے قرآن ہے, یہ تو آج بھی جائز ہے آپ پہ. ہاں بالکل. یہ نیم نہیں ہے نا بھائی بھارت میں. ارے نیم کو گولی مارے قرآن. اگر آپ ابھی لگواتی ہیں انڈیا میں شریعہ تو یہ نافذ ہوگا کہ نہیں؟ بھائی تب تک میں مر جاؤں گی, یہ تو پکا ہے. اچھا یعنی کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ نے شریعہ میں رہنا نہیں لیکن اسلام چھوڑنا نہیں. ہاں آپ واقعی ڈیفیشینٹ ہیں انٹیلیجنس کے اندر. محمد نے صحیح کہا تھا. آپ کی انٹیلیجنس واقعی ڈیفیشنسی میں ہے. ایسے کیسے چلے گا دیدی؟ بھائی مجھے نہیں رہنا ہے. نہیں یہ اس کو ڈیفیشنٹ نہیں بولتے. ساحل یار دیکھ ذرا, کہہ رہی ہے شریعہ نہیں چاہیے, قرآن میں مانوں گی نہیں لیکن میں رہوں گی مسلمان. یعنی کیا چکر ہے یار؟ اچھا انہوں نے ایڈم لیٹس ہٹ دی. ایک منٹ. ارے کیا بنو گے آپ اپنے پریوار؟ ارے ایک منٹ دیدی ایک منٹ رکو. لیٹس ایڈم لیٹس ہٹ دی. سیریسلی آئی ڈونٹ تھنک شی ہیز ڈن بی ٹیک. سو میں نے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن میں کیا ہے. جس میں بھی کیا آپ نے کوئی مسئلہ اصل میں دیدی کو دیکھو گورنمنٹ کالج سے کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ. دیدی کو سب سے زیادہ بات یہی چبھی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو, اور نا ایک خان کو میں کم عقل بولنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ نا انٹیلیجنس نہیں چاہیے ہوتا بی ٹیک. دیدی آپ بھی بہت بڑی منافق ہیں. اور مجھے میرے پاس ایسا نہیں ہے, میرے کو یہاں پہ پگھل گئی دیدی. ملے ہیں. ٹھیک ہے دیدی, یہاں پہ دیدی پگھل گئی. سیریسلی منافقت کر رہی ہے, منافقت. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرے پیر کی جوتی. اچھا دیدی میری بات سنو. دیدی کیا آپ اپنا آئی برو بناتی ہے؟ ہاں. ارے نہ کر ساحل. ارے نہیں, انہوں نے کہا ہاں بناتی ہے نا دیدی. جنمی میں جاب کرتی ہوں بھائی, تو بناتے ہو نا. ہاں رسول اللہ آپ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. لعنت اللہ علیہ جو آئی برو بنا دے. بھائی اس زمانے میں کون آئی برو بناتا تھا جب بتانا, مطلب یہ سب کرتے تھے. ٹیٹو بھی ہوتا تھا, ٹیٹو بھی ہوتا تھا, آئی برو بھی بناتے تھے. ٹھیک ہے, باقاعدہ رسول میں ٹیٹو کا بھی ذکر ہے اور آئی برو کے بال پلگ کرنے کا بھی ذکر ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ آئی برو بناتی ہے اور جس کے لیے آپ مرنے مارنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے, ایڈم کا, میرا اور منا بھائی کا سامان آپ کاٹنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے. آپ سوچو وہ رسول آپ کو لعنتی کہہ رہے ہیں, لعنت بھیج رہے آپ پہ کیونکہ آپ آئی برو بناتی ہے. ایک تو آپ کو کم عقل بتا دیا رسول اللہ نے,
अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे कि आप लानती है। अच्छा और मैं यहीं पे जनरल खत्म और नहीं इस होता तो एक खान को मैं अच्छा इस सुनो एक खान को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है। जनरल मतलब इसको कैटेगरी लग कौन रहा सी है होती कि है? इस्लाम में कैटेगरीज कब आई थी? अरे वो नहीं वो तू नहीं चुप कर, वो चुप कर। पढ़ाई की मैं बात कर इस रहे हैं एक वो। खान को बोलना चाह रही हूँ हाँ कि नहीं नहीं मैं मैं जनरल समझ गया कैटेगरी हूँ, दीदी। ठीक है। अच्छा क्या अरे है? तू दीदी सुन मैं रही है? समझ अरे मैं चुप समझ गए रह। दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी। एक तो आप मैं कम अकल कमाकल हूँ नहीं, मैं अपने मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन और दीदी मेरा छोटा आपको भाई से भी मोहम्मद ने ज्यादा कम अकल इंटेलिजेंट कहा है है। ना। और मोहम्मद मेरी आपको कम छोटी अकल कह बहन रहा है। डॉक्टर, छोटी बहन मोहम्मद अरे तो डॉक्टर है, वो भी क्या गवर्नमेंट मोहम्मद कॉलेज झूठा है? से। ये बता दे मोहम्मद तू चुप झूठा कर, था। अबे तू चुप कर, अबे तू चुप कर, तू झूठा है, तू चुप कर। लेकिन साहिल क्या भाई साहिल अच्छा मोहम्मद भाई मैं झूठा? साहिल भाई एक बात बोलूं क्या मैं? अच्छा बोलो बोलो दीदी ना मैं मुन्ना क्या भाई। बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ, जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना, उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो, बराबर से एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये कोशिश जो तो करो कट्टरता आप दीदी। बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया। कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया। हम ये नहीं बोल रहे आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात, ये अच्छा नहीं दिखता है। बात करने से आपका, इससे आपका क्रेडिट खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है। आप ऐसा बात करते हो तो ठीक है साहिल भाई आप बात करो। अच्छा हाँ कोई लड़की क्या आर्मी में नहीं जाती? बाकी इनको वो क्या होमवर्क दे गले दें नहीं काटती? इनको होमवर्क दे दें, अब एक बाद बात में करेंगे बताइए, इनसे काम। कोई हाँ लड़की नहीं क्या इनसे आर्मी मैं में नहीं एक जाती? लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूं कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है। इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कम अकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे, एक चीज ये। दूसरी अच्छा चीज एक आप बात आईब्रो बताइए, बनाती है, अरे मेरी बात तो कम, आपको वायलेंस में अरे प्रॉब्लम है कंप्लीट तो और ये कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है ओवन में, ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन या- में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या? कट अरे गए हैं? अच्छा पति से रोटियां अच्छा, बनवाएगी ये। अच्छा सुनो तो सही रोटियां दीदी, बनवाएगी यार। भाई सुनो ना मेरे घर दीदी। में ऐसा नहीं होता। मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे अरे तुम बहुत दीदी दीदी अमीर, दीदी दीदी लेकिन मेरे पापा ने कहा साहिल भाई एक अगर मिनट, तुम्हें नहीं पसंद तो दीदी कुछ भी अच्छा बात सुने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? दीदी आती है बनाने। नहीं पापा रोटियां बनाती हैं या मामा? साहिल भाई आप दो तीन मेन हदीस है ना, जो दो तीन मेन हदीस खाली इनको बता दो जरा यार। दीदी मुझे दीदी को एक दो सवाल का तीन जवाब मेन दे हदीस दे। बता दो खाली। एक वो रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी नीचे उतरना पड़ता है वो हदीस, समझे? ये आईब्रो वाली हदीस, ये दो तीन हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। हाँ लेकिन हाँ। एक सवाल का जवाब लेने दे, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है। और मतलब दीदी कभी मैं बना पापा लेती हूँ तो पापा भी बनाते बना। हैं या मामा? ये पूछा है सिंपल सवाल, मामा बनाती हैं पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं, शाम अच्छा को दीदी पर्दा लेती, दीदी बुरखा पहनती है कि नहीं, ये पूछो जरा एडम भाई, दीदी बुरखा पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे पापा नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मुन्ना भाई, नेक्स्ट स्टेप भाई में हम जाते हैं। हाँ। रोटी मामा बनाती है पापा? हम लोग दरभंगा के हैं, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हैं हम लोग। भात खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं जिसको भात चले कहते हैं। चपाती मामा बनाती हैं? जब भी चपाती बनाती हैं अरे वो मामा बनाती हैं या आपके पापा बनाते हैं? जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल पकड़ लो ना यार, चावल बनाते पकड़ लो ना। साहिल पहले रोटी। हाँ। रोटी मामा बनाती हैं पापा, चाहे महीने में एक दफा बने, मामा बनाती हैं पापा? अरे भाई बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं। अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती हैं, आपके पापा चाहे महीने में एक दफा बने? रोटी हाँ मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी। अच्छा ये भी बनाती है, ये भी बनाती है, एडम ये भी बनाती है। खत्म हो गई।
नहीं बनाती है। हाँ सुनो सुनो दीदी, अभी सुनो। हाँ मैं हाँ, बनाती हूँ बट मेरे घर में अरे ऐसा नहीं है कि आगे का आपको खाना सस्पेंस तो, अरे दीदी मेरे घर में आगे का सुबह पापा ही सस्पेंस तो खाना सुनो, खाते हैं। दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो, सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है बोला ना मैंने। 2 जगह तो आपको, एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कमाकल कहा है, तीसरा सस्पेंस सुनो भाई हम और लोग क्लाइमेक्स हमारे है। घर में ना मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से अरे हमारे घर में मान ना ऐसा लिया कुछ भी नहीं होता। दीदी, हम लोग के घर मान में बहुत लिया शरारती दीदी। है। अच्छा सुनो दीदी, देखो मेरी कल की दादी ने तारीख में पिछले जब, 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी अरे बनाते हैं, ठीक है। ये भाई ये दौड़ पिक्चर की संजय दत्त है यार। टक्कर मार ले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो ये देखो, दीदी हंसी को आ गई खराब दीदी हो को। गया। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी, अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में अगर आपकी कोई शादी होती जबरदस्ती है। जोक मारना है ना तो बता देना, नहीं ठीक नहीं है। नहीं, हाँ नहीं जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अरे अगर मैं क्यों आप बनाऊंगी? ये, रोटी अरे मैजिक आती है, कभी, देखा है रोटी मैजिक? वो अच्छा चावल बना रही है, केक बन, $1000 अरे में आता है, $1000। सुनो सुनो सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके। अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको तो मैं मना उसको नहीं कर थप्पड़ सकती। मारूंगी। लेकिन थप्पड़ मारेगी अरे क्या? लेकिन अल्लाह लानत, अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो इंसान हाँ है, तो ऐसे इंसान से क्यों? रसूलुल्लाह अच्छा को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं नहीं ऐसे कैसे अच्छा नहीं, लेकिन तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अंदर अपनी नहीं है। बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स वक्स किया, बाहर निकले। अब बताएं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें? नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप वो, इस पे ऊंट पे तुम लोग बैठे ये हो, सब कोई कहाँ से सवारी पे। लेके आते हो? आप भी बता भाई, देते अरे यार। साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार इंग्लिश ये में। देखे 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 हदीस है, ये कौन- दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403A। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman and so he came to his wife Zainab। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब जैनब उनकी बीवी के पास आए, as she was staining a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and मोहम्मद had sexual intercourse with her, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। He then went back to his companion and told them, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए, मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil। ओ आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for it will repel the feel of his heart। तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। ये कहाँ लिखा हुआ है? साहिल भाई एक, सही मुस्लिम में साहिल भाई एक मिनट, एडम भाई एक मिनट, इनको ना, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है एडम भाई, इनको ऐसा समझ में, तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो? जिमा करने को मना करे तो, जमा 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 सेक्स, जिमा मीन सेक्स, अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, 2-4 मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके, आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो, आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोज आ जाएगी। रियल लाइफ में बिल्कुल। कौन मानता है? अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, इस्लाम किसको बोलते हैं दीदी, इस्लाम किसको बोलते हैं, इस्लाम इसको बोलते हैं जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते हैं, ऐसे फॉलो करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही इसको मॉडरेट मुसलमान बोलते हैं, समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग
मुनाफिक लोग हैं। आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं ना, आप अपने मौलानाओं को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उस बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई। नहीं है ना, वो ना कह रहा नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ, पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ, तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में तो ठीक बात है। रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खामद भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं, लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर रही है। लेकिन कोई नहीं। आप मुझे वो जो 2 हदीस बताइए ना, वो जो इंटेलिजेंट डिफिशिएंट वाला, वो वाली हदीस, और ये देखें प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, ये देखें, ये आखिरी वाली हदीस कॉपी कर लो लिंक, सेक्स की एंजॉयमेंट वाली, और ये मुनाफिक, ये आईब्रोज वाली, ये आईब्रोज वाली डाल दी, दूसरी वाली आईब्रोज वाली थी, तीसरी मैंने वो डाल दी। आईब्रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दीदी मैंने तीनों डाल दिए ना यार, तीनों डाल दिए, तीनों ले लेना, ये ले पकड़, तीनों डाल दिए, इंटेलिजेंस वाले। हाँ, तीनों ले ले। और ये जो मोहम्मद साहब के साथ के बंदा आके टिंग डोंग मार रहा था, ये वो भी मैंने लिंक भी डाल दिया, जा सारा कुछ डाल दिया। भाई वो सबसे मुझे मतलब नहीं है, बस चल कोई बात, जिससे मतलब है वो ले ले, सब डाल दिए, तो जिससे तेरा अच्छा मतलब है वो ले ले। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी दीदी है, मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले में इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए खाएगी, हमेशा लिखो, पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दी। दीदी को सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है, तुम मानो या ना मानो, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। मैं लिख के, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। दीदी इस्लाम में औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको? भाई आजकल गवाही कौन लेता है, भाड़ में जाए गवाही। अरे यार, तो तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो दीदी। दीदी तुम मॉडरेट मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है। आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जो बात आपने की है ना कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात सही बात नहीं है। हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है, समझ रहे हो आप? हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा काटा, ये चीज गलत है। आपको सही लगता है ये मारना काटना, आपको सही लगता है कि आपको? कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह, क्या स्टेटमेंट है यार, इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगी, इस्लाम नहीं रहेगा, माशाल्लाह यार। लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से आप निकलिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लाइफ में, जो कोई भी इसमें पड़ता है आप जैसा कट्टर सोच वाला बन जाता है, एटलीस्ट मारने के लिहाज से। बाकी उसमें तो आप इंटेलिजेंट है और पढ़ी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें आपको बताई गई है आप उस पर ध्यान देंगी, कोशिश करेंगी कि खुद के ऊपर ये फिट करके देखो कि आपको कोई यानी कम अकल कहे तो आपको जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगा, तो आप क्यों ऐसे मजहब में आईब्रो बना रही, आप पे लानत है। आप जो है वो खाना बना रही, आपका शौहर बोलेगा ये महिलाएं आज। साहिल एक सेकंड यार, बिफोर शी स्टार्ट्स अगेन, मैं जा रहा हूँ यार, सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। ये दीदी तो कल तक बैठी रहेंगी और बिला वजह हुज्जतें देती रहेंगी, हमें फायदा कोई नहीं। हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे गपशप मजीद लगाएंगे। मेरी तरफ से सबको बाय बाय, टाटा, जय हिंद, और इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। धन्यवाद। ओके, अरे दीदी धन्यवाद क्यों कह रही है आप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ज़ेबा नाज हमारे साथ जुड़े जी। हेलो जी, फरमाइए जी। सचवाला सर, मैंने ना आपका इंटरव्यू देखा, आपने इस्लाम छोड़ दिया, उसकी वजह से आपको आपके फैमिली से बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो डिसीजन वर्थ इट था लास्ट में, मतलब अभी?
नहीं आप आपने फैन गलत बंद कर लीजिए, ज़ेबा नाज जी आप फैन बंद कर दीजिए अपना। अच्छा, just a minute. वो डिसीजन आपको क्या लगता है, वो वर्थ इट था? बस यही पूछना था और कुछ नहीं। नहीं कौन सा डिसीजन है भाई? इस्लाम जिस वक्त जो है मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा, उस वक्त जो है मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा था, मैंने सिर्फ हदीसों के ज़खीरे को छोड़ा था। हदीसों नहीं, के जैसे ज़खीरे कि को जी सुनिए देखिए, हदीसों के ज़खीरे को छोड़ने की वजह से ज़ाहिर बात है मैं जो है नमाज नहीं पढ़ता था, मैं रोज़े नहीं रखता था। सिर्फ इस कारण, इस वजह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ दिया। जिस वक्त मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ा था, उस वक्त मैं कुरान पर, अल्लाह पर मेरा ईमान था। आप समझे बात को? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए था। क्या चीज? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या था? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्या? नहीं जो है मतलब ठीक है, आप आए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आप जो ज्वाइन किए जो है हम आपकी बात सुनेंगे। और क्या कहना है आपको? अच्छा, एक हदीस है, मुझे कल ही पता चला साहिल जी के चैनल से, कि महिलाओं के अंदर आधा दिमाग होता है। ठीक है, तो अब मैं एक महिला हूँ। आधा दिमाग नहीं, आधी अक्ल। आधा दिमाग मतलब वही आधी अक्ल। अब हम बिहार से है ना, तो थोड़ी सी हिंदी है, मतलब हिंदी एरिया से हैं, तो जी तो अभी अगर ये बात अगर मैं मतलब हदीस में है और कुरान में भी, मतलब मैंने देखी ऐसी चीजें जो सही नहीं है, बट मेरी फैमिली, अगर आपकी फैमिली मतलब इस चीज के लिए हो कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी फैमिली में कि कुछ चीजों को इग्नोर करके ही जिंदगी ढंग से चलती है, तो आपको लगता है कि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हो, कुछ चीजों को आप इग्नोर कर देते तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होती? नहीं, खैर ठीक है, यहाँ हर एक की अपनी अपनी सोच है। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी और बड़ी है। मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पर मैं दुनिया को सच्चाई बताऊं। एक तो होता है, देखें मेरे नहीं, सामने वो दो तो आप पढ़े लिखे भी हो ना अरबी में, जैसे मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता, मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं पता, और मतलब कुछ भी नहीं पता एक्चुअली में। तो अगर हम थोड़ा बहुत, और मेरी फैमिली भी बहुत लिबरल है, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो हमारे लिए मतलब, और शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे लिए अगर थोड़ा बहुत इग्नोर ही कर दें। लेकिन बात है कि फिर आप महिला हो और आप ही के बारे में ऐसी बातें हो रही है, तो फिर क्या करना सही है? नहीं, खैर ठीक है, देखें अगर आप अपने पैर पर खड़ी हुई नहीं हैं, ये जो है, और जाहिर बात है आप नहीं मैंने जॉब किया, नहीं मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। मैं विप्रो में जॉब करती हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है। अच्छा, तो क्या आप मैं पैसे भेजती हूँ घर पे, मैं पैसे भेजती हूँ। नहीं ठीक है, सुन लीजिए। तो क्या आप अब ये आपको लगता है कि जो है आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए, या इस्लाम में ऐसी बातें हैं कि जिसके रहते हुए आप इस्लाम को जो है फॉलो नहीं कर सकती, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती थी, बट कल मुझे पता चला कि मेरे अंदर आधी दिमाग है, आधी अकल है, तो मतलब मुझे बस और कुछ नहीं पूछना, मुझे आपसे पूछना था कि आपको लगता है कि आपका डिसीजन वर्थ इट था इन द एंड, बस इतना आपको जानना है मुझे। जी हाँ, मेरा तो डिसीजन जो है बिल्कुल वर्थ इट था, ये बात बिल्कुल सही। मुझे पछतावा नहीं है, मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं है। हाँ, मुझे दुख इस बात पर है कि मेरी फैमिली वालों ने मेरी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैंने हालांकि अपनी वाइफ से ये बात कई बार कही कि ठीक है भाई, मेरी सोच मेरे साथ, तुम नमाज पढ़ती हो, तुम रोजा रखती हो, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम एक घर में एक छत के नीचे रह लेंगे। तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, मैं तुम्हें जो है रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो तुम मुझे नमाज पढ़ने पर मजबूर नहीं करना। लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मैं तो चाहता था कि उनके साथ जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उनके मुल्लाओं ने या उनके दीन ने इस बात को जो है उनके दिमाग में ये बात डाली
کہ نہیں، ایک ایسا شخص جو نماز کا انکار کر رہا ہے، جو روزے کا انکار کر رہا ہے یا روزے نہیں رکھتا، تو تم ایسے شخص کے ساتھ، کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہے اور اس کے کافر ہونے کی وجہ سے تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اب ایسے شخص کے ساتھ تم رہو گی تو گویا تم اس کے ساتھ زنا کر رہی ہو۔ ان کے ملاؤں نے یہ بات کہی ان سے، یہ پرابلم تھی۔ پر وہ میرا تو اس سب کا کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ اگر آپ کو آپ کے ماں باپ کی شکل تک دیکھنے کو نہ ملے، مطلب آپ شکل بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نہیں، اب دیکھیں یہ دین ہے ہی ایسا ہے نا میری بہن، یہ دین جو ہے، یہ اس دین کی جو مقدس کتاب ہے قرآن، وہ قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ اب ظاہر بات ہے ان کی نظر میں میں کافر ہوں، میں اس دین کو نہیں مانتا، اس لیے میں ان کی نظر میں کافر ہو گیا، تو ایسے کافر کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، یعنی اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے اگر وہ اگر کفر اپنا لیتے ہیں جس طرح سے میں نے اپنایا ہے، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی دوستی نہیں رکھنا ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لینا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مطلب آیت کے انوسار انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، یہ ہے مشکل، ٹھیک ہے؟ نہیں سچ والا جی، اصل میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی میری زندگی میں پرسنل ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کو یہ میں سمجھ دور میں بھی آیا رہتی کہ ہوں، میں جاب کرتی ہوں تو دور اسلام رہتی میں ہوں، میں ایک منٹ بہن، ایک منٹ، اسلام پوری میں زندگی عورت اپنے کی پاپا آئیڈینٹی، اسلام میں عورت کی عقل، عورت کی حیثیت مرد کے برابر نہیں ہے، یہ چیز ان کے لیے تھوڑی سی ہرٹ کر گئی ان کو، ایسا مجھے لگ رہا ہے، اسی پوائنٹ پر ہے۔ اچھا آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں میری بہن؟ اچھا آپ کا ایکچوئل پرابلم کیا ہے بتائیے، یعنی آپ جو ہے مطلب آپ کیا پرابلم میں سے پوری جو ہے زندگی میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، میں پوری زندگی میرے پاپا بہت ہی اچھے انسان ہیں، مطلب اگر میں کہوں تو دنیا کے سب سے اچھے فادر ہوں گے وہ، مطلب ایک بہت ہی اوپن مائنڈیڈ انسان ہے، پر اور بہت پیار کرتے، شاید ہمارے بھائیوں میں ہم دو بہنوں کو جتنا وہ پیار کرتے اتنا ہمارے بھائیوں کو نہیں کرتے، مطلب لٹرلی، اور جتنا انڈیپینڈنس اور جتنا وشواس ان کو ہے ہم پر اتنا مطلب ان کو نہیں ہے بھائیوں پر، وہ ہم اکیلے رہتے ہیں، پاپا پوچھتے تک نہیں کہ آپ کہاں رہتے ہو، کیسے رہتے ہو، کیونکہ ان کو بھروسہ ہے، اور سچ میں ہم بھروسے کے مطلب ہم کچھ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، بٹ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ مطلب میں کیسے جیوں گی اگر میں اپنے پاپا کی شکل نہیں دیکھ سکتی زندگی میں، اگر میں جی آپ بات کمپلیٹ کیجیے۔ جی ہاں بولیے۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہسبینڈ بچہ وہ سب کا کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس سب سے میٹر بھی نہیں کرتا، بٹ میرے پاپا ممی دادی دادا، میں اگر ان کو پتا چل گیا تو، اور اگر اب شادی کی بات ہوگی تو پھر میں کیا کروں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا، مطلب بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل میں اتنا بڑا ایشو ہے سچ والا جی، جی اصل میں اس سوال کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات آپ کے دل میں ہے ابھی اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، کیونکہ ایسا ہے کہ جو ہے اسپیشلی نہیں، ابھی میں نے اظہار کرنا بھی نہیں ہے، ابھی میں مطلب پوری زندگی بس وہی پوچھ رہی ہوں کہ اب مجھے اظہار کرنا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں دیکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جو ہے دادی کے لیے یا اپنے ان لوگوں کے لیے جو آپ جن کو آپ عزیز سمجھتی ہیں ان کے ساتھ آپ رہ لیں۔ دیکھیں ایک ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک چھوٹا بچہ وہ چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے خوش ہوتا ہے، تو اچھا ظاہر بات ہے وہ جو کھلونے ان کو آپ دلا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کھلونا آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، ان بچوں کے لیے ہے، تو بچوں کے لیے جب آپ کھلونا دلا سکتی ہیں اور بچے جب کھلونوں سے کھیلتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو سکتی ہیں، تو دیکھیں اصل میں مذہب بھی ایک طرح کا کھلونا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آپ چونکہ مذہب کی ریئلٹی کو سمجھ چکی ہیں
تو دیکھیں کہ آپ جو ہے بڑی ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ آج بھی جو مذہب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ دراصل بچے ہیں، اگرچہ کہ ان کی ایج آپ سے زیادہ ہے، لیکن وہ یعنی وہ ان کا جو ہے جو ان کی ایکچوئل سچویشن ہے وہ ابھی بھی بچے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ بچوں ہی کی طرح رہیں، آپ ان کو خوش رکھیں۔ وہ اگر جو ہے کھلونوں سے خوش ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کھلونے دلا دیں، اور ان کو خوش دیکھ کر آپ بھی خوش رہا کریں۔ یہ میری آپ کو صلاح ہے۔ آپ ان کے سامنے یہ نہ بتائیں کہ آپ کھلونے سے مت کھیلیں، نہیں، ان کو کھیلنے دو۔ اگر وہ خود میچیور ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ آپ میچیور ہو چکی ہیں، آپ کو وہ ریئلٹی کا پتہ چل چکا ہے، آپ جو ہے سمجھداری کے اس مقام پر پہنچ گئیں، آپ کو یہ مذہب ایک کھلونے کی شکل میں سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ان باتوں کا اظہار اپنے ماں باپ یا اپنے جو ہے جن سے آپ محبت کرتی ہیں ان کے سامنے نہ کریں، چپ چاپ ایسے ہی چلنے دیں۔ آپ جو ہے رشتوں کو بنائے رکھیں، وہ رشتوں میں بگاڑ پیدا نہ ہونے دیں، پیار کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کو پیسہ بھیجیں، ان کو گفٹ بھیجیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایسے ہی زندگی گزاریں۔ بھئی آپ سمجھ گئی، آپ کا سمجھنا آپ کے دل کے اندر رہیں۔ بھئی اگر آپ سمجھ گئی ہیں تو اسلام کی کٹرتا سے آپ باہر آ گئی، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام جی ہاں، بولیے۔ آپ کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے نہیں آ رہی، زیبا جی ایک سیکنڈ، ساحل بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ساحل بھائی آپ لنک دے رہا ہوں میں، ساحل آ جائیے جی، ضرور آئیے۔ دیکھیں ہماری بہت ہی ہر دل عزیز بہن جو ہے یہاں آئی ہیں اور ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ساحل آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں تاکہ جو ہے ان کے ساتھ آپ بھی بات میں ابھی گھر میں ہوں، کوئی سن لے گا تو پھر بہت دقت ہو جائے گی مجھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں جو ہے دیکھیں جہنم کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کا جو ہے اصل میں آپ جس مقام پر ابھی آ گئی ہیں وہاں پر آپ کے سامنے لالچ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر ہے، میں وہ ڈر نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے بہت مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے بہت۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری بہن، دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کیا آپ کسی کا نقصان کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی نا؟ کیا آپ نے کسی کو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں میری بہن، میں آپ کو اپنی بیٹی کہوں گا، کیونکہ میری بیٹی کی عمر بھی اس وقت 31 ایئرس ہے، اور ظاہر بات ہے میں اپنی بیٹی سے محروم ہو چکا ہوں۔ میری بیٹی پچھلے کتنے سالوں سے مجھ سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی، میری صورت دیکھنا نہیں چاہتی، حالانکہ میرا قصور کیا ہے؟ میں ایک ریئلٹی کو سمجھ گیا، میں نے قرآن کی اور اسلام کی اسٹڈی کی، میں نے قرآن کو باقاعدہ پڑھا، میں زندگی بھر قرآن پر غور کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میرا رزلٹ یہ ہے، میرا نتیجہ یہ ہے، جبکہ یہ لوگ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ملاؤں کے پیچھے چلتے ہیں یہ لوگ۔ تو میری بیٹی، میں آپ سے یہ میری جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ کو ہمت سے رہنا ہے۔ آپ ایسا کریں، جب کبھی بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، آپ ہمیں جوائن کریں، آپ ہمیں سنتے رہیں گی تو آپ کا وہ ڈر جاتا رہے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کس سچویشن کا شکار ہیں، مجھے پتا ہے، میں خود بھی اس شکار تھا، میں بھی روتا تھا، میں راتوں میں اٹھ کر لٹرلی روتا تھا، میری کیفیت بھی یہی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس وہم سے باہر نکل آتا ہے، تو آپ بھی بہت جلد ضرور نکل آئیں گی، آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اس دل میں کوئی میل آنے نہیں دینا ہے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ ہر کسی کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ہے، آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ دیکھیں یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈھارس بنائیں گی، آپ کے اندر کو مضبوط کریں گی۔ پر مجھے اب اپنے گھر میں ہی ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں میری بہن، دیکھیں میری بیٹی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اس بات کو سمجھ گئی ہیں، یہ اتنا آپ کے لیے کافی ہے، مگر آپ کی یہ بات کسی اور کو نہیں بولنا، کیونکہ وہ لوگ ابھی بچے ہیں۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ آپ بڑی ہو گئیں،
وہ لوگ ابھی بھی بچے ہیں، وہ ان مذہب نامی کھلونوں سے کھیلنا چاہتے ہیں. کھیلنے دو ان کو، کھیلنے دو. پر یہ ڈر نکلے گا آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا اور صحیح تھاٹ پروسیس کر جائے گا، نکلے گا وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ آپ کا معاملہ نیا نیا تازہ تازہ ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن بہت جلد یہ ڈر بھی نکل جائے گا. یہ صرف ایک وہم ہے جو کسی اور نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا انکانشیسلی. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جس وقت آپ پیدا ہوئی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں. یہ ان مذہب کے متوالوں نے جو بڑے ہوتے ہیں یہ جو ہے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلام ہی سب کچھ ہے، اسلام ہی سچا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں، اس لیے آپ کو ایسا سب کچھ لگ رہا ہے. لیکن دھیرے دھیرے یہ ڈر بھی چلا جائے گا. یہ ڈر بھی صرف ایک وہم ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی ریئلٹی نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر اسکرین پر واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے اور تفصیل سے بات کیجئے. ہر بات یہاں آپ کو بولنا اور ہم نے سننا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور آپ کی سچویشن ہم سب سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور لاجیکلی ریزنیبل باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے. اور یہ بالکل واجبی بات ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو مرنے کے بعد اگر اللہ خدا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. یہ بات آپ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے عبدالحمید صاحب، بات یہ ہے کہ اگر کوئی خدا ہے، اگر اس کا نام اللہ ہے یا جو بھی ہے، تو سب سے پہلی بات ایک مین پوائنٹ جو ہے یاد رکھیں کہ وہ کیا کرے گا آپ کو. وہ آپ کی سوچ، آپ کی جو ہے دل کی صفائی پر اس کی نظر ہوگی، یا آپ کے جو ہے یہ ماننے پر جو ہے نظر ہوگی. کیا وہ اس بات سے ناراض ہوگا کہ وہ آپ اس کو نہیں مانتے تھے صرف اس لیے کہ کسی عربوں نے اس کو تراشا تھا اور آپ کے متھے مارا تھا؟ یا پھر آپ کے جو رویہ ہے، آپ کا جو عمل ہے، آپ ایک جو ہے ایک خلوص نیت کے ساتھ جی رہے ہیں، آپ کا دل صاف ہے، آپ کا اندر صاف ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ ہر کسی سے اچھے رویہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ بڑوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، بچوں کے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں. یہی سب کچھ تو میں کرتا ہوں نا بھائی. میں اور کیا کرتا ہوں بتاؤ؟ کیا کرتا ہوں؟ میرا قصور دنیا والوں کے سامنے صرف یہ ہے کہ میں عربی کلٹ کو نہیں مانتا، بس اس سے زیادہ میرا کوئی جرم نہیں ہے. میں ایک عربی کلٹ کو ماننے سے برملا طور پر انکار کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں ہے. میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں کسی کا غبن نہیں کرتا، کسی کا قتل نہیں کرتا. میں بڑوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے مطلب میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور میں جو ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ رویہ میرا جو ہے ہمیشہ یہ شفقت والا ہوتا ہے. پھر ظاہر بات ہے اگر کوئی خدا ملے گا تو وہ میں اس کے سامنے کہوں گا دیکھیں بھائی، میں زندگی بھر میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میرا ایک دل ہے جو ہمیشہ میں اپنے دل کو صاف شفاف رکھتا رہا ہوں. یہ لے، جس دل کو تو نے مجھے دیا تھا، میں نے ایز اٹ از اس دل کو آج میں تجھے جو ہے لوٹا رہا ہوں. اب تیری مرضی، تو چاہے تو مجھے آگ میں ڈال، چاہے تو مجھے جو ہے جنت میں ڈال، یہ تیری مرضی. میرے اندر کوئی لالچ. جی ہاں. اگر وہ ریپ والی بات نہیں ہوتی اور وہ آدھے دماغ والی، تو میں کبھی نہیں چھوڑتی اسلام، کبھی بھی نہیں. نہیں بیٹا، دیکھیے کہ پھر وہ آدھے دماغ ناقص العقل آپ کہہ رہے ہو کہ لڑکیوں کا آپ ریپ کرو گے. ابھی مجھے پتا چلا کل کہ پرسوں، آج دیکھا میں نے، کل رات کو دیکھا کہ یزیدی عورتوں کو انہوں نے چلایا. نہیں بیٹا دیکھیے، اور ایک بات آج کے زمانے میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جذباتی بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں تھوڑا سا آپ اسلام کی اور فردر، بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے. ساحل بھائی یہ کل آپ کے پاس بھی آئی تھی، سواگت ہے ساحل بھائی، ان سے بات کیجیے ذرا. آداب ستولہ جی، عبدالحمید بھائی. جی ہماری بہن، میری بیٹی جو ہے یہاں آئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں اصل میں نہیں بیٹا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں، اسلام کو اور تھوڑا سا اور جو ہے جاننے کی کوشش کریں، اور تھوڑی اسٹڈی کریں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کیفیت ایک جذباتی انداز کی ہے. ہم جذباتی انداز سے نہ تو ماننے کے حق میں ہیں اور نہ چھوڑنے کے حق میں ہیں. اگر آپ جذباتی طور پر اسلام کو چھوڑ رہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے.
اگر آپ جذباتی انداز سے اسلام کو مان رہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے. دونوں صورت میں جذبات کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے آپ پہلے علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے اور اس کی جو ہے یہ مین میڈ ہے، اس کا کسی آسمانی بابے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں اس کے بعد آپ کا یہ ڈیسیشن ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ پرفیکٹ بات ہے. جذباتی انداز سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، نہ تو اسلام کو پکڑنا چاہیے نہ اسلام کو چھوڑنا چاہیے. جی جناب، جی بولیے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیبا جی کو میں یہی پہلے کہوں گا، پہلے تو کانگریچولیشن کہوں گا میں، اگر وہ اس جھنجال سے باہر نکلنے کا انہوں نے اگر ڈیسیجن لیا ہے. یہ اصل میں کل نہیں پرسوں سٹریم میں ہماری آئی تھی زیبا جی، اور کافی لمبی گفتگو ہماری ہوئی تھی. ابھی میں نے پریمیئر بھی چلایا تھا شام کو. تو زیبا جی کو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اسلام جو ہے اس میں دو چیزیں ہی آپ کو ملے گی، ایک ڈر اور ایک لالچ. اور ابھی جو چیز آپ کو ستا رہی ہے وہ ڈر ہے، ٹھیک ہے. لالچ جو زیادہ تر دی گئی ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے، اور عورتوں کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے میں نے اور ایڈم نے آپ کو پچھلی سٹریم میں سب آلریڈی بتایا ہوا ہے، پروف کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، قرآن میں کیا لکھا ہے ہم نے سب آپ کو بتایا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ چیز آپ کے دل میں لگی، اور آپ اس چیز کا یعنی آپ نے فیصلہ لیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ خود ایک انٹیلیجنٹ ہے، آپ نے انجینئرنگ کی ہے، سب کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک گروپ کو یعنی ارے ساحل ڈراپ ہو گئے، بناؤ تو لعنت ہے. شوہر کو اگر منع کرے. کل کی جنریشن میں میری بیٹی ہوئی اور میں تو نہیں مانتی، چلو ٹھیک ہے، مطلب اتنا زیادہ کم میں وہ نہیں تھی، بٹ اگر وہ ہو گئی تو اس کو تو پھر سب اگر بچپن سے کہیں گے آدھے دماغ والی، تو پھر تو اس کے دماغ پر اثر پڑے گا. میرے تو چلو پاپا بہت اچھے ہیں. بالکل. اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. جی بیٹا زیبا، میں آپ کو اگر گھر میں کسی کو پتا چل گیا تو. جی بیٹا زیبا، میں آپ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں زیبا جی، میں ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نہ موت کا ڈر، نہ جہنم کا ڈر، نہ قبر کا ڈر، یہ سب بچکانی باتیں ہیں. کچھ ایسا کوئی ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. ہاں، گھر والے کا جہاں تک سوال ہے، میرے خیال سے سچ والا جی نے آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ آپ کو یہ سٹیج پر کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کے گھر والے جو ہے جتنا پیار آپ اپنے پاپا سے کرتی ہے، تو آئی ایم شیور کہ وہ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے. تو ان کو اگر پتا بھی چل گیا تو وہ آپ کی جان نہیں لینے والے، اس کی آپ فکر مت کرو. لیکن ایز آف ناؤ آپ ابھی یہ سب چیز کسی کو مت بتائیے، بلکہ اور تھوڑا اسٹڈی کریے، دیکھیے، اور اطمینان سے جب آپ کو دل میں سکون لگ جائے تب آپ پورا فیصلہ لے سکتی ہے کہ ہاں اب مجھے اس میں نہیں رہنا ہے. اور ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ایک یعنی انڈیپینڈنٹ لیڈی ہے، آپ پڑھی لکھی ہے، تو بیسٹ پارٹ آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ خود کی زندگی بھی اپنی الگ سے سنوار سکتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا تھا پرسوں کے سٹریم میں کہ آپ کی جو بہن ہے، بھائی ہے، یہ سب ایجوکیٹڈ ہے اور سب فری مائنڈ والے لوگ ہیں، آپ کے ڈیڈ بھی فری مائنڈ والے لوگ ہیں، تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ایسا مجھے لگ رہا ہے. لیکن ان کیس اگر کچھ بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو آپ مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے. واٹس ایپ نمبر میرا آپ کو کوئی بھی ویڈیو میں مل جائے گا، اور جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کرنے کی یعنی پوری کوشش کریں گے ہم. اچھا، اور ایک بات میں یہ کہوں گا بیٹا کہ دیکھیں، آپ اسلام کی فردر تھوڑی سی اور بھی جو ہے اسٹڈی کریں. دیکھیں، یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا، سنی سنائی باتوں پر بھی آپ کو نہیں چلنا ہے، آپ کو خود اسٹڈی کرنا ہے. تو نہیں، جو کل انہوں نے دیا تھا وہ میں نے پڑھا. اچھا، جو لنک دیا تھا انہوں نے وہ میں نے پڑھا. اچھا، پڑھنے کے بعد میں میں آدھے دماغ والی ہوں، اور پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم ہے کہ میں نہیں مان سکتی یہ بات. یہ اموڈل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اموڈل ہے، پر وہ آپ کو پرسنلی ٹچ نہیں کرتی تو کبھی کبھی لگتا نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں اموڈیلٹی اپنے بارے میں لگ جاتی ہے. میں مطلب اتنی اچھی انسان نہیں ہوں کہ مجھے دوسروں کے بارے میں اموڈیلٹی بہت جلدی ٹچ کر جائے. ٹھیک ہے، پر اپنے بارے میں تو ٹچ کر جاتی ہوں.
اب ایسا ہے نا کہ آپ اپنی سچائی کے راستے پر آپ چلتی رہیں، اور جو ہے جس طرح سے آپ اب تک جو ہے جس طرح کی زندگی گزارے ہیں آپ ایسے ہی گزاریں، کسی کے سامنے اپنی اس ریئلٹی کو بتانے کی کوشش نہ کریں، اور جو ہے جس طرح کے رشتے ہیں انہی رشتوں کو ویسے ہی نبھاتے رہیں، تھوڑا ٹائم اور جانے دیں، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے آپ کے ساتھ اور بھی کچھ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کے پاس جب زیادہ نالج ہوگی تو آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا۔ ابھی آپ کے اندر جو ڈر ہے نا، تو چونکہ کچھ اور بھی لیک آف جو ہے آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے، اور لیک آف کانفیڈنس لیک آف نالج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اور بھی آپ جو ہے نالج جب آپ گین کریں گی تو آپ کے اندر خود بخود ایک کانفیڈنس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے میری بیٹی؟ میں ساحل جی کو دھنیواد، میں ساحل جی کو دھنیواد کہنا چاہوں گی، اور ایڈم جی کو، اور سوری بھی کہنا چاہوں گی کل کے لیے، اور منا بھائی بھی کو بھی سوری کہنا چاہوں گی۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو بہت 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 زیادہ خوشی ہوتی ہے زیبا جی جب ہمارے ذریعے سے لوگ اگر اس جھنجال سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں تو بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے جو بھی کہا تھا اس کا نہ میں نے اس دن برا لگایا تھا، نہ آج لگاؤں گا، نہ آگے لگاؤں گا۔ مجھے کوئی کچھ بھی بولتا ہے نا، میں برا نہیں لگاتا ہوں، یہ ایک میری عادت ہے۔ کوئی گالی بھی دے کے چلا جاتا ہے تو میں برا نہیں مانتا ہوں اس چیز کا۔ ویسے بیٹا زیبا دیکھیے کہ جو ہے یہ یعنی مطلب جس مقام پر آپ پہنچے ہوں یہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہت ساری لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ جب انہوں نے اسٹڈی کی اسلام کی ریئلٹی کا، جب ان کو پتا چلا، انہوں نے برملا طور پر اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ اس معاملے میں آپ اکیلی نہیں ہو بیٹا، بہت سی لڑکیاں ہیں۔ میں خود پرسنلی ایسی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت ساری لڑکیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ اچھا سچوالا جی، جی جناب۔ سر میں باہر نکل جاتی ہوں، میں آپ بول دیجیے گا، مطلب آپ بول دیجیے گا جو بھی بولنا ہے، میں سن لوں گی، کیونکہ گھر میں کوئی سن لے گا نا غلطی سے تو مجھے پھر دقت ہو جائے گی۔ زیبا جی بس میں ایک بات آپ کو بولنا چاہتا ہوں، ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ کل نہیں پرسوں ہم نے جو آپ کو ایگزامپل دیے تھے اس کے لیے میں بھی میری طرف سے اور ایڈم کی طرف سے بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ بہت ہارش ایگزامپل ہم نے آپ کو دیا تھا آپ ہی کو رکھ کے، اور وہ ہمیں مجبوری میں دینا پڑتا ہے کیونکہ جب تک ہم سامنے والے کو اس ایگزامپل میں نہ ڈالے، اس سچویشن میں نہ ڈالے، بہت سے لوگوں کے سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرے طرف سے بھی اور ایڈم کی طرف سے بھی۔ پر میں نے بھی تو سر تن سے جدا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ آپ نے نہیں دی تھی، وہ آپ نے نہیں دی تھی، وہ اصل میں اسلام نے آپ سے یہ بولنے کے لیے کرایا تھا، تو ہمیں اس بات کا کوئی برا نہیں لگا۔ سیریسلی سوری۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا بیٹا۔ آپ ہمت سے رہنا، نالج گین کرتے رہیں، اور جو ہے پریشان نہیں ہونا زندگی میں، ٹھیک ہے؟ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔